سوال جب بھی نبی کے دشمن کریں گے سنی کے عالموں سے، تو نجدیوں کا وہابیوں کا، تو نجدیوں کا وہابیوں کا بریلی والا جواب ہوگا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے پیارے اسلامی بھائی، مومن بھائی، صحیح العقیدہ سنی بھائیوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب صدقہ طفیل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل، تمام انبیاء، تمام اولیاء کے صدقہ طفیل ہماری تمام پریشانی کو درگزر عطا فرمائے، تمام مشکلات کا حل عطا فرمائے، اور جو بھائی پریشان حال ہیں، محتاج ہیں، ان سب کی محتاجی کو ختم عطا فرمائے، پریشانی کو دور درگزر عطا فرمائے۔ آپ لوگ دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے دعا کریں۔ دوسری بات، جب میں نے اپنے پچھلے والے ویڈیو میں جو ادارے کی تعمیر شروع ہو چکی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا، تو لوگوں نے فون کیا، مجھے بات بھی کی، تو کام شروع ہو گیا ہے اس کا الحمدللہ۔ دینی دنیاوی دونوں تعلیم کے لیے اس میں انتظام رکھے جائیں گے، غریب غربا کے لیے بھی انتظام رکھے جائیں گے۔ ابھی فی الحال وقت لگے گا، اور غالباً 1-1.5 سال کے آس پاس وقت لگ جائے گا اس کو تیار ہونے میں۔ تو اس کی مکمل ڈیٹیل جس بھائی کو چاہیے وہ مجھے کال کرے، نمبر میں نے پہلے بھی دیا تھا، پھر دے رہا ہوں 9958618727، کال کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ اب کرتے ہیں اس ریکارڈنگ کے مابین بات۔ اس ریکارڈنگ کو آپ سنیے گا۔ بات تو ہونی تھی طاہر رضا قادری صاحب سے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ طاہر رضا قادری صاحب کا جو نیٹ ورک ہے وہ زیادہ بیزی ہونے کی وجہ سے مجھ کو بات کرنی پڑی۔ تو آپ اس گفتگو کو جب سنیں گے تو یہ شخص جو ہے یہ انڈیا کے باہر کا مولوی ہے، مولانا ہے، اور اس کی آپ علمی لیاقت کو دیکھیں گے، اس کی آپ حالت کو دیکھیں گے، اس کی آپ حرکتوں کو دیکھیں گے، اور اس کے عقیدے کو دیکھیں گے، کتنے گندے اور کتنے بدترین عقائد کو لے کر کے یہ زندگی کو جی رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کتنے گندے عقائد ہیں ان کے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کریں گفتگو، بھائی جان آگے ہیں۔ جی فرمائیے حضرت، نام کیا آپ کا؟ میرا نام محمد جنید۔ محمد جنید صاحب جی، کس موضوع پر بات کرنی ہے؟ حفظ الایمان کی عبارت سے۔ حفظ الایمان کی عبارت پر بات کرنی ہے جی ابھی 1-2-4 دن پہلے بھی آپ کی بات ہوئی ہے اسی عبارت پر کسی سے؟ نہیں، میری تو کسی سے بات نہیں ہوئی۔ اچھا، تو آپ کا نام کیا ہے؟ چلیے پھر، میرا نام محمد طاہر رضا قادری ہے۔ طاہر رضا قادری صاحب۔ جی، تو آپ اپنا دعویٰ پیش کر دیجیے اس پر، پھر کیا دعویٰ ہے آپ کا؟ دعوت اصل میں سر آپ کا بنتا ہے نا، آپ نے یہ کہنا کہ یہ عبارت کفری ہے، تو آپ اس یہ کہ عبارت آپ کو آج پتہ لگا کیا؟ جی آپ کو آج پتہ لگا اس بات کا؟ نہیں، مجھے تو نہیں پتہ لگا، آپ لوگوں کا دعویٰ ہے نا یہ کہ یہ عبارت نہیں، کفری ہے۔ ہم تو اس پر جو ہے فتویٰ بھی لے چکے ہیں، فتویٰ شائع ہو چکا ہے صدیوں پہلے، یہ تو دنیا جانتی ہے اس بات کو، کیا یہ عبارت کفری ہے، اس پر حکم کفری لگ چکا ہے۔ تو اگر آپ کو آج معلوم ہوئی ہے تو آپ بتائیں پھر۔ ایک منٹ ویٹ کیجیے گا، ہلو، میں کہہ رہا ہوں 1 منٹ ویٹ کیجیے گا آپ، فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ میرا دعویٰ آپ نے اگر سننا ہے تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ عبارت کفریہ نہیں ہے، اور آپ کا دعویٰ یہی ہے کہ یہ عبارت کفریہ۔ واضح ہمارے اور آپ کے درمیان یہ بات ہے، ابھی اس کو کھینچ تان کے لمبا کرنے کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ اپنی زبان کی بات میرے منہ میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ اپنا دعویٰ پیش کریں نا، آپ کو یہ بتائیں مجھے پہلے کہ یہ عبارت کفری ہے، اس پر کفر کا فتویٰ صدیوں پہلے لگ چکا ہے،
تو کیا آپ کو آج معلوم ہوا اس بات کا؟ پہلے سے آپ کو معلوم نہیں ہے؟ آپ کے اکابروں نے کافی دفاع کیا اس کا، دفاع کرنے کے چکر میں وہ بھی کفر کے گھاٹ اترے، کوئی بھی آج تک اس کا دفاع نہیں کر پایا. تو کیا آپ کو آج ہی معلوم ہوا اس بات کا؟ آپ مجھے یہ بتائیں. نہیں، میں جب آپ کی طرف یہ بات کس کی نسبت کرتا ہوں کہ آپ کا دعویٰ یہ کہ یہ عبارت کفری ہے، تو آپ کو اس بات پہ اعتراض کیوں ہے؟ نہیں اعتراض نہیں مجھے، ہمارا دعویٰ تھوڑی یہی ہے، آپ سمجھ نہیں رہے میری پھر بات آپ کو. اپنے دعوے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ ہمارے بات یہ ہے تو نا، آپ اپنے اکابر دعوے جو سے ہیں قائم رہیں، آپ نے یہ آپ عبارت اسے کفری ہے، ثابت کیجیے ہمارا یہ نا، دعویٰ ہے. آپ جی اسے بے غبار ثابت کیجیے. ہمارے اکابروں نے صدیوں پہلے اس پر کفر کا فتویٰ لگا چکا، علماء حرمین شریفین نے بھی فتویٰ لگا دیا ہے اس پر. کریں گے نا، تو آپ اس کو کفریہ جب ثابت کریں گے تو پھر ہم کہیں گے نا کہ یہ دیکھیے کفریہ نہیں ہے. دیکھیے ایک منٹ بات اگر سنیے پہلے، ایک منٹ میری آپ بات اس سنیے. فتوے پہ ہی جب ہیں تو میں پھر تو بولوں، ہمارا اور آپ کو بحث بنتی ہی نہیں ہے. دیکھیے حضرت، جب میں بولوں نا تو آپ میری سنیں، اور جب آپ بولیں گے تو میں آپ کی سنوں گا. ایسے تو مزہ آئے گا بات میں، اور اگر آپ بھی بولیں گے میں بولوں گا تو بات میں مزہ نہیں آئے گا، کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی بات. طاہر بھائی اب آپ بولیں. آپ کی آواز طاہر بھائی کٹ رہی ہے، ایک منٹ رک جائیے ذرا طاہر بھائی، جی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے آپ کی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت آپ جو مسلک دیوبند کا ڈیفینس کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کا یہ جی جی دعویٰ ہوگا نا کہ بھائی حفظ الایمان کی جو عبارت ہے وہ کفریہ نہیں ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہوگا تبھی تو آپ بات کرنے کے لیے آئے ہیں نا. میرا یہ دعویٰ اس پہ میں مصر ہوں. ہوں جی. تو آپ اپنا دعویٰ تو پیش کریں نا کہ ہاں بھائی یہ عبارت کفریہ ہے یا نہیں ہے، اور اس کو کفر کہنے والے پر یا اس پر فتویٰ دینے والے پر یہ حکم لگے گا، یہ شرعی حکم لگنا چاہیے کیونکہ بے وجہ فتویٰ دیا گیا ہے یا بے وجہ اس پر لان تان کی گئی ہے، اور بے وجہ جو ہے اشرف علی تھانوی کو کافر لکھا گیا ہے. تو اس پر آپ کا کیا دعویٰ ہے، موقف کیا ہے؟ آپ کم سے کم اپنا موقف تو پیش کریں نا محترم. حضرت میں نے آپ کے سامنے اپنا موقع پیش کیا کہ یہ عبارت جو ہے نا وہ کفریہ نہیں ہے. اس عبارت کے اوپر جو کفر کا الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ عبارت جو ہے وہ کفریہ ہے، یہ الزام جو ہے وہ غلط ہے. تو محترم ذرا آپ عبارت پڑھ کے اس کو تھوڑا بتائیں گے یہ کفریہ کیوں نہیں ہے، تھوڑا سا عبارت پڑھیں گے آپ اس کی. اچھا، کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کا یہ دعویٰ ہے یا نہیں یہ عبارت کفریہ یا نہیں؟ الحمدللہ ہمارا ارے تو پھر وہی دعویٰ دعویٰ، یہ ہے. جمشید بھائی سنیے. آپ دعویٰ کیے جا رہے ہیں. دعویٰ نہیں، ہم تو کفر کا فتویٰ ہمارے اکابر اس پر لگا چکے ہیں. اب آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر یہ کفریہ نہیں ہے تو مومن کو مومن ماننا اور کافر کو کافر ماننا یہ ضروریات دین سے ہے. اب اگر کافر نہیں ہے تو کفر آپ پلٹے اپنے گا. اکابر کے دعوے پہ قائم ہیں تو ہم بھی اپنے اکابر کے دعوے پہ قائم ہیں کہ جناب ہم قائم ہیں. میری بات سمجھیے پہلے حضرت، میری بات سمجھیے پہلے. آپ سنیں ذرا میری بات کو. دیکھیے یہ شریعت کا اصول ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ بھی کی ہے آواز کٹ رہی کہ ہے طاہر مومن کو بھائی. مومن ماننا ہے. میری آواز کٹ رہی ہے. اور مومن کو مومن ماننا اور کافر کو کافر ماننا یہ ضروریات دین سے ہے، اور جو ضروریات دین کا انکار کرے وہ خود کافر ہے. تو اب آپ ایک صدی کے بعد میں اس کا دفاع کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کو کیا آج معلوم ہوا ہے کہ یہ عبارت کفری نہیں ہے؟ اگر یہ کفری نہیں ہے تو آپ اس عبارت کو پڑھیں اور پڑھ کر ثابت کریں کہ کفری نہیں ہے. بات سنیں، جس طرح آپ نے نا اپنے اکابر کے فتاوی جات کی روشنی میں آپ نے کہا جی کہ ہمارے اکابر نے فتویٰ دے دیا اس لیے ہم جو نا اس پر آمنا و صدقنا ہم نے ایمان لے آئے ہیں، اور ہم نے مان لیا کہ یہ عبارت کفری ہے اور اس کا کہنے والا جو ہے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہمارا بھی ہمارے فتاوی جات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ عبارت قطعاً کفریہ نہیں ہے، اور ہم بھی اس بات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے کوئی ایسی غیر شرعی بات جو وہ نہیں کہی ہے، کوئی ایسی بات جس کے اندر کوئی بے ادبی ہو یا کوئی گستاخی، ایسی کوئی بات اس کے اندر موجود نہیں ہے. تو ہمارا بھی یہ بالکل صریح جو ہے وہ دعویٰ ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اصل مدعی آپ ہیں، آپ کو اپنا دعویٰ رکھنا چاہیے، آپ کو کہنا چاہیے اس عبارت میں یہ بات کہی گئی اور یہ بات کفر ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے، احادیث میں یہ فرمایا گیا ہے، اور اس روشنی کے اندر یہ بات جو ہے نا وہ کفریہ بیٹھتی ہے. تو آپ کے لیے تو بالکل آسان ہے، ٹھیک ہے، اپنا دعویٰ دائر کرنا اور اس عبارت کو کفر ثابت کرنا. تو آپ اپنے دعوے پہ قائم رہیں اور اپنی اس عبارت کو کفریہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ یہ عبارت کفریہ ہے. ارے حضرت میری دیکھیے بات جناب، رکے طاہر بھائی رکے. حضرت ہمیں بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو پہلے بتا چکے، سن 1906 میں بتا چکے، اور یہ ہمارا اکیلے کا دعویٰ نہیں ہے، علماء عجم نے فتویٰ دیا ہے. ابھی
अभी आपकी और हमारी बहस है ना, तो आप अभी जो है वो मुझे भी नहीं नहीं इस सुनिए, बात को नहीं पसंद नहीं नहीं सुनिए, है कि ये बात कुफरी है। सुनिए सुनिए, हमारा तो इस पर दावा है, और दावा हमारे अकाबिर के साथ साथ उलमाए अजम ने किया है। आपका दावा है कुफरिया इबारत नहीं है, तो जिस उलमाए अजम ने फतवे दिए हैं उस उलमाए अजम का आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई उन्होंने फतवे जो दिए हैं वो गलत दिए हैं। और हमारे अकाबिर वहाँ गए थे, हमारे अकाबिरों ने इसके ऊपर से फतवा हटाया, और अशरफ अली साहब वहाँ गए थे और उन्होंने अपने ऊपर से कुफर का फतवा हटाया। ये आपको साबित करना है। हमारे पास तो ज़ख़ीरा भरा पड़ा है, अभी हम पेश करेंगे आपके सामने, लेकिन पहले आप तो पेश करें ना अपने दावे पे दलील। हजरत, ये उलमाए अजम कौन लोग हैं? जी, उलमाए अजम कौन है? उलमाए अजम हिंदुस्तान के आलिम हिंदुस्तान के आलिम है जब भाई, ये क्या बात कर रहे हैं आप? और उलमाए अरब ने भी दिया है। उलमाए अरब और अजम दोनों ही हैं। दोनों ही हैं, उलमाए अरब ने भी दिया है, उलमाए अजम यानी हिंदुस्तान के जो आलिम है उन्होंने भी दिया है। उलमाए अजम का है या उलमाए अरब का है? दोनों का है। आप तो उलमाए अजम की बात कर रहे हैं। तो हम तो दोनों की बात कर रहे हैं मोहतरम, और हम तो ये अच्छा। भी साबित करेंगे कि आपके घर के अकाबिरों ने भी मानी है ये बात। अच्छा, जी, ठीक है। आप तो आप अभी साबित साबित करेंगे, क्यों नहीं कर रहे साबित? नहीं, पहले आपका दावा है ना कि इबारत जो है बताइए। वो कुफरिया अरे नहीं वो है। किस आप पहले साबित आपका करें ना मुकद्दर अपने हो रहा दावे कि पे ऊँट की दलील। चोरी ढूंढा ढो। अरे फतवा मौजूद है, हुसामुल हरमैन की शक्ल में फतवा मौजूद है, तो आप हमसे मांग रहे हैं दलील। भाई दलील तो आप देंगे ना, इसे गर्द गुमान आप साबित करें। देखिए, इस तरह किसी भी बात के ऊपर फतवा जो है ना वो लिया जा सकता है। उलमा जो फतवा देते हैं वो उसकी बात पे, उनके सामने जो बात रखी जाती है उसकी तो रोशनी में वो फतवा मोहतरम देते हैं। फतवा अगर लिया जा सकता है तो आपने फतवा क्यों नहीं लिया अभी तक? नहीं, हमें किसी को काफिर साबित करना जो है वो हमारे क्या बात करे हो, आपकी मस्तक किताबें का जो है भरी ना पड़ी हैं शोभा नहीं काफिर से। आपने अभी खुद ममाती को कुफर के घाट उतारा है। ममाती को काफिर नहीं समझते आप, कादियानी को काफिर नहीं समझते आप, शिया को काफिर नहीं समझते आप। ठीक होगी बात आप आपकी। कह रहे हैं हम किसी पे कुफर का फतवा बाइज नहीं करते, तो कादियानी को छोड़ दिया नहीं आपने। नहीं, हम किसी मुसलमान की जिसकी बातें बाकी सारी सही अच्छा हों अच्छा, एक और मिनट। उसकी किसी ऐसी बात जिसके हजार मतलब जो ना ईमान वाले निकल सकते हैं, उसमें अच्छा, से एक मतलब जो उसको कुफरिया बनाते हैं, तो पेश नहीं करते। हमारा मकसद ये है। ममाती के 1000 मसले ठीक है, एक ही मसला तो खराब है, हुजूर को जिंदा नहीं मानता, तो आपने कैसे कुफर का फतवा दे दिया? मसले की बात नहीं होती, मसले की बात नहीं होती, इबारत से मतलब अखज़ होने की अरे बात जनाब, होती है। मेरी बात का किसी की जवाब दे, इबारत थोड़ा सा मेरी बात का जवाब दे। ममाती के 1000 मसले दुरुस्त हैं, 1000 अकायद दुरुस्त हैं, एक गलत है, उसी बेस पर इलियास गुम्मन साहब ने कुफर का फतवा क्यों दिया उनके ऊपर? अच्छा, मैंने अभी जो आपसे बात की है, मैंने हजार मेरे सवाल मसाइल का के ऊपर जवाब बात नहीं दे नहीं रहे की। आप, मैंने मेरे कहा सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। मैंने नहीं, कहा आप ममाती के 1000 मसाइल, 1000 अकायद दुरुस्त हैं, और एक गलत है कि हुजूर को कब्र में भी मुर्दा मानता है। इस बात पर इलियास गुम्मन ने और उलमाए देवबंद ने उसके ऊपर कुफर के फतवे दिए या नहीं दिए? हाँ या ना बताइए बस। नहीं, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में कि उनके ऊपर कुफर का फतवा अगर किसी ने दिया हो। अच्छा अच्छा, आपको नहीं मालूम? अगर दिया होगा तो फिर दिया होगा तो वो आप दिखाएं मुझे, फिर कहाँ है वो ये दिया चले है? उस चले पे शायद चले मैं कुछ दिखा देता जवाब हूँ, मैं दिखा देता हूँ जमशेद भाई, मैं दिखा देता हूँ जमशेद भाई, मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ। तुम्हारी किताब तज़किरतुर रशीद है, जिसमें जहाँ के हाफिज जालिम जलील जलालाबादी का जिक्र है, उससे पहले आप पढ़ के देखें हाफिज लताफत हुसैन शेखुपुरी के बारे में तुम्हारे कुतुब आलम साहब मौलाना रशीद अहमद गंगोई ने साफ कहा है कि पक्का काफिर था, और जामिन अली जलालाबादी तो तौहीद में करते थे, उसे काफिर कहा लताफत हुसैन को। देखो पढ़ लो फतवा। भाई आपकी आवाज कट गई, आपकी आवाज कट गई, आपकी आवाज कट गई। मैं दोबारा कर देता हूँ इसको रिपीट, कि आपकी किताब है तज़किरतुल रशीद, उसके अंदर सवाल हुआ क्या क्या नाम है कि भाई लताफत हुसैन के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? तो रशीद अहमद गंगोई साहब ने फतवा दिया कि लताफत हुसैन 1 नंबर का काफिर है, पक्का काफिर है, काफिर था। और जालिम जलालाबादी और जामिन अली जलालाबादी के बारे में क्या हुक्म है? का वो पक्का तौहीदी में गर्क है, तौहीदी में गर्क है। ये कह रहे हैं ये आप कह रहे हो कि अभी तक आपने पढ़ा नहीं कि उनके ऊपर फतवे लगे नहीं लगे, ये तो फतवा आपका मौजूद है। वो देखें, ये आपकी ना बात इस तरह है, सवाल
चन्ना और जवाब आलू। अभी आप मुझे बता रहे थे कि जनाब आपकी किताबों से हम दिखा रहे हैं कि आपने ममातियों के ऊपर कुफर का फतवा दिया है, अरे मेरे और अभी मेरे आप भाई कहते मेरे हैं भाई कि सुनो अंदर सुनो तक सुनो इस्लाम सुनो बन सुनो रहा है। सुनो सुनो आप जी फोन को काटें, फोन रखें और यूट्यूब पर जाएं और लिखें कि ममाती के ऊपर कुफर का फतवा दारुल उलूम देवबंद। सबसे अच्छा पहले इलियास गुम्मन की वीडियो आएगी, सबसे पहले इलियास आएगी। गुमन को मुफ्ती को नहीं, वो तो मुनाजर है, उन्होंने शायद किसी मुनाजरे के अंदर उनकी किसी तो बात को मतलब उन्होंने आपके कहा होगा कि मुनाजिर ये बात आपके कुफरी है। मुनाजिर आपके मुफ्ती आपके लिए मोतबर नहीं है, नहीं तो आप बता दें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा था कि आपके किसी दारुल इफ्ता ने फतवा दिया है, ठीक दारुल है, आपके इफ्ताही की मुफ्तियों ने बता रहा हूँ फतवा भाई, दिया है। दारुल उलूम देवबंद के ही तो फतवे बता रहा हूँ, वो इलियास गुम्मन ने लगवाए हैं। फत- फतवा और चीज होती है और किसी का बयान जो अरे है ना वो और चीज इलियास होती है। गुम्मन हर साहब ने बयान को लगवाए एक्सेप्ट हैं नहीं कर सकते। ममाती। सुनिए 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 अल्लाह सुनिए सुनिए अकबर। जमशेद भाई, तो ऐसे किसी को काफिर कह सकते हैं आदमी? ऐसे किसी को काफिर कह सकता है? अगर इलियास घुम्मन ने काफिर कहा है, उन्हें ममाती को, तो काफिर कौन हुआ इनमें? ममाती काफिर है, इलियास घुम्मन काफिर है? क्योंकि अगर मुझे आप दिखा भी नहीं रहे हो, आप कहते हो कि उस तो उन्होंने चले बैठ गए, किस चले बैठ गए। कॉन्टेक्स्ट में ताहिर भाई बात की है, ताहिर क्या भाई ताहिर भाई इस मसले में छोड़ देते हैं। कादियानी को काफिर कहते हैं आप? कादियानी को काफिर कहते हैं? क्यों नहीं कहते? क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के मुनकर हैं। कौन सी किताब पढ़ के ऐलान और किया था इसके उसने, दावा किया था नबूवत का? कौन सी किताब पढ़ के? हाँ। अच्छा, आपने अपने ये जो अरे दावा जनाब, करना है एक जनाब उसके बाद जनाब उसको सुनिए भूल जनाब, देनी है। कौन सी किताब पढ़ के उसने नबूवत का दावा किया जो देवबंदी उससे मुनाजरा करने पहुंचे? उसका जवाब दीजिए। आप बता दें, तहजीरुन आप नास, बताएं, और आप अपने तहजीरुन नास, आप अच्छा, तहजीरुन और नास क्या कहते कासिम हैं? अली नानोतवी की किताब पढ़ी और उसको पढ़ के कहा तुम्हारे ही मौलवी ने लिखा है कि बिल फर्ज बादे जमाना नबी अगर कोई नबी पैदा हो जाए तो खातिम मोहम्मदी में कोई फर्क ना आएगा। ठीक है, अच्छा, इसको तो पढ़ ये के कहाँ उसने पे लिखा है नबूवत का जनाब? दावा किया। सुनो, तहजीरुन नास, इसको पढ़ के नबूवत का उसने आप दावा हवाई किया फायरिंग और कर रहे हो दारुल ना? उलूम देवबंद के आलिम आप मुनाजरा करने बात पहुंचे। अगर इन्हें बात हवाला चाहिए सुने, तो हवाला आप दिलाएगा हवाई इनके घर फायरिंग का। करते जा रहे हैं। आप कोई हमारे बात घर का हवाला दे देंगे, ऐसी हम हमारे बात घर का ही। जो बात अगर ये का कहें अभी सबूत हवाला पेश दे कर देंगे, हम सकते हैं। खून काटो, अभी अभी हवाला हवाला दे दे देंगे दूं इसके बाद। तहजीरुन नास का आपको? तहजीरुन नास का आपने हवाला नहीं देना जनाब, आपने कहना है कि उसने ये जो नाम हाँ, उन्हीं का क्या नाम हवाला है देंगे, तुम्हारे घर का। अरे तुम्हारे घर का हवाला देंगे कि उन्होंने भाई इस बात किताब तो तुम्हारी तुम्हारे पढ़ के ऐलान मौलवी किया ना उसने। मुनाजरा करने पहुंचे थे, तो उन्होंने तुम्हारी तहजीरुल नासी दिखलाई थी, वो तुम्हारे घर का हवाला देंगे हम। तुम्हारे खुद तहजीरुन मौलवी नास लिखते हैं की इस बात को। दिखलाई थी उसने, किसने? तुम्हें हवाला देंगे अभी। अहमद कादियान ने। ठीक है, कादियानी देना में हवाला। चलिए, आपने अहमद कादियानी को इसलिए आपने काफिर कहा कि उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत का इनकार कर दिया, ठीक है ना? ठीक। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो इल्म है वो इल्म कैसा है? आपका इल्म जो ना वो अल्लाह ताला की बात कायनात में सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म है। और अगर जैसा इल्म हुजूर को है, इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है? वैसा इल्म तो अल्लाह ने जानवर, पागल, मजनू, बच्चे, बाहिम को भी दिया है, नहीं, तो उसके बारे में क्या कहना है? गलत इबारत नहीं, गलत अच्छा, इबारत पढ़ चले रहे हैं आप पढ़ आप। दे, थोड़ा सा पढ़ दे जरा मैं आप। पढ़ के सुनाता हूँ। अच्छा, इल्म गैब और इल्म के अंदर फर्क है या नहीं है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। इल्म गैब, वहां पे उसने जो जी मेंशन किया है कि बाज उलूम गैबिया, जी इल्म गैब तो छोड़ दीजिए। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है, यानी बाज का मतलब थोड़ा सा भी, कुछ भी, अगर उलूम जी जी गैबिया मुराद है तो इसमें जी इसमें इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस? हाँ, तो ये ऐसा उलूम गैबिया लफ्ज़ की ये जो है बात है, ऐसा, ठीक है, अच्छा, इल्म की बात ऐसा नहीं जो है। है ऐसा, हाँ, ये लफ्ज़, इल्म गैब, ऐसा बाज जो है उलूम ऐसा। गैबिया की तारीफ करिए, लुगत और इस्तिलाही करिए तो। अच्छा, असल में ना जिस वक्त जवाब दिया जाता है तो उसके अंदर जो सवाल होता है वो मलहूज होता है, तो अगर आप सवाल को देख के उसके बाद उसके जवाब, ये जो इन्होंने जवाब दिया है इसके रिसाले के अंदर, उस दोनों को जवाब पढ़ो, सामने पढ़ो रख के जवाब अगर पढ़ो, आप बात पढ़ो करें। जवाब पढ़ो, चलो आप पढ़ो पढ़ो, पढ़ो चलो जवाब पढ़ो, आप पढ़ के सुनाओ जरा। पढ़ो। जवाब पढ़ के सुनाऊं आपको? नहीं, सवाल और जवाब दोनों सवाल पढ़ भी के पढ़ के सुनाओ। सुना दो, जवाब भी सुना, दोनों पढ़ के सुना दो। सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर जो ना वो आलिमुल गैब का इतलाक करता है, ठीक है, और वो ये कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं, तो क्या ठीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ आलिमुल गैब का इतलाक करना जायज़ है या नहीं? ये सवाल है। सुनिए,
हुजूर अलैहिस्सलातु चुप रहना, वस्सलाम जल्दी के भाई, ऊपर, पढ़ एक लो, मिनट पढ़ लो, रुकिए पढ़ लो। रुकिए, अरे रुकिए, थोड़ा गलत पढ़ा इन्होंने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आलिमुल गैब का ये एतराज करना जैद का दुरुस्त है या नहीं? क्या सवाल क्या किया? आलिमुल, आलिमुल गैब, अब जवाब पढ़िए। ये लफ्ज़ क्या हाँ, पढ़ लो इतलाक अब करना जवाब। जो है वो दुरुस्त है या नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है, पढ़िए, तो अब जवाब पढ़ दीजिए। अभी ये जो बात हो रही है ये इल्म की नहीं हो रही है, इल्म गैब की बात हो रही है, ठीक है। आलिमुल गैब की, यहाँ आलिमुल मेंशन गैब कीजिए, का सवाल है। आलिमुल गैब की बात हो रही जी है। जी, इल्म की बात नहीं हो रही, ठीक है। अरे जनाब, मैंने दोनों कहा हैं, मौजूद जैद, हैं यहाँ। जैद का जो इस्तदलाल आलिमुल गैब पर है, क्या ये दुरुस्त है? ये सवाल कर दिया ना। जी जी, जैद तो ये का जवाब जो होगा इस्तदलाल, ये इल्म के बारे में नहीं होगा, इल्म गैब के बारे में होगा, ठीक है। सुनिए सुनिए, यहाँ पर हाँ, तो क्या पढ़ो, जवाब किया, पढ़ने क्या दो। सवाल किया उसने? आलिमुल गैब। अब बात पे तो कायम रहे, सवाल किया इल्म गैब के बारे में या इल्म के बारे में। सुनिए ना मेरे भाई, चलो पढ़ो तो फिर आगे, पढ़ने तो दो यार, ही ना पढ़ने तो दो। एक मिनट रुको ना। जवाब पढ़ने दो। आलिमुल गैब किसको कहते हैं? आलिमुल गैब अल्लाह ताला की जात को। अच्छा, सवाल क्या किया? ठीक, क्या हुजूर सवाल के ये किया गया माबैन, कि क्या हुजूर के माबैन जैद का ये अकीदा दुरुस्त है या नहीं आलिमुल गैब का? जी जी अब सवाल हो गया आलिमुल गैब का, अब अब जवाब जवाब पढ़िए। बिल्कुल। तो अब ये जो जवाब दिया जा रहा है ये आलिमुल गैब के बारे में, यानी आपके इल्म गैब के बारे में जवाब है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए हाँ हाँ, अब आए नहीं सही। बात आपने जवाब पढ़ दीजिए। जवाब दीजिए। नहीं, आपको इतनी बात तस्लीम है कि ये जवाब इल्म गैब के बारे में दिया जा रहा है, इल्म जनाब के बारे में, हमारे, मुतलक इल्म अगर के बारे में। हमारे, सवाल अरे सुनिए सुनिए, सवाल सुनो, पहले सवाल क्या है? सवाल आलिमुल गैब का है। अब जवाब क्या है? ये जवाब जी पढ़ो। जी, जवाब भी इल्म गैब ही के बारे में हो, ठीक है। जवाब अब इल्म इल्म गैब के बारे में, इल्म गैब क्या होता? जवाब इल्म गैब के बारे में कैसे होगा जब सवाल आलिमुल गैब के बारे में हो रहा है? इल्म गैब के बारे में कैसे होगा जवाब? आलिमुल गैब किसको कहते हैं? जिसके पास इल्म गैब हो। अरे वो जैद का इस्तदलाल है आलिमुल ना गैब भाई, तमाम आलम का जानने वाला, तमाम तमाम आलम आलम का के गैब को जानने वाला, आलिमुल गैब व शहादा, आलिमुल गैब व शहादा। यहाँ बात इल्म गैब की हो रही है। आलिमुल गैब के पास इल्म गैब नहीं होता। आलिमुल गैब इल्म गैब कैसे होगा? ये तो कोई आलिमुल गैब नहीं गैब है। शहादा जो इसके लिए है, क्या अल्लाह ताला के लिए कोई चीज गैब है? अल्लाह ताला के लिए गैब है कोई चीज? अच्छा, इसका मतलब ये है फिर अल्लाह ताला आलिमुल गैब नहीं है, क्योंकि अल्लाह के लिए अरे कोई चीज अल्लाह गैब ताला आलिमुल गैब आलिमुल है, गैब है। उसी को कहते हैं जिसके लिए हर चीज मुशाहिदा और वक्त मुशाहिदा हो। ये आलिमुल गैब व अल्लाह ही शहादा, को उसके लिए कहा हर चीज जाता वक्त है मुशाहिदा है। आलिमुल गैब। जी उसके लिए कोई चीज गैब थोड़ी है, उसके लिए कोई चीज छुपी थोड़ी है। नहीं, अरे अल्लाह गैब तो के उसके लिए, उसके लिए कोई लिए चीज बोलना छुपी है। गलत है, इसका मतलब ये है क्योंकि अल्लाह ताला के लिए कोई सही अच्छा चीज रुकिए, दुरुस्त है। ताहिर आलिमुल गैब बोलना बिल्कुल दुरुस्त है। भाई रुकिए, नहीं नहीं, आपके आप अल्लाह ये को इल्म, जमशेद साहब ने कहा है कि अल्लाह आप ताला के लिए कोई चीज मख्फी नहीं है, तो लिहाजा अल्लाह ताला आलिमुल गैब नहीं है। नहीं नहीं, ये सुनिए आलिमुल आलिमुल गैब गैब है। सुनिए सुनिए, अरे अल्लाह यहाँ से, ये धोखा मत देने की कोशिश करो। अल्लाह से जब कोई चीज छुपी नहीं है तो अल्लाह को इल्म गैब मानते हैं आप या आलिमुल गैब मानते हैं? नहीं, आलिमुल गैब अल्लाह ताला के कुरान मजीद के अंदर हाँ, तो लफ्ज़ अल्लाह ताला इस्तेमाल किया गया, आलिमुल गैब, अल्लाह ताला आलिमुल गैब है ना। यही अकीदा जैद का था, जो उससे सवाल किया कि भाई जैद का भी यही अकीदा है कि वो हुजूर को आलिमुल गैब मानता है, तो जैद का ये इस्तदलाल दुरुस्त है ना या नहीं? तो उसको जवाब देना चाहिए था कि आलिमुल गैब मानना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुरुस्त नहीं है, ये जवाब देना चाहिए था उसको। लेकिन वो जवाब क्या दिया है, वो जवाब जरा पढ़िए। बिल्कुल यही जवाब उन्होंने ना इसको उनको वजाहत के साथ समझाया है कि अच्छा ये वजाहत जवाब करिए, देना। चलिए चलिए वजाहत करिए आप। जी, बड़ी उम्दा तरीके के साथ, बड़ी उम्दा वजाहत के साथ आपने हाँ। जो ना ये मसला उसके लिए उम्दा वाज़ेह जवाब किया पढ़ है। दीजिए जरा, वो अरे उम्दा अकाबिर जवाब पढ़ दीजिए। अकाबिर परस्ती तुम्हारी, अकाबिर परस्ती जहन्नुम में ले जाएगी तुम्हारी। अच्छा वो उम्दा बेहतरीन वाला जवाब पढ़ दीजिए जरा। पढ़िए। वो उम्दा और बेहतरीन जवाब में पढ़ने लगा हूँ। हाँ पढ़िए। और आपने अभी इतनी बात की ना, वो मान ली कि ये सवाल जो था ये सिर्फ इल्म के बारे में नहीं है। हुजूर नहीं, हम क्यों मानेंगे? सल्लल्लाहु अपना अलैहि अपनी वसल्लम जुबान मेरे मुंह में क्यों डाल रहे इल्म हो? के बारे में नहीं है ये अरे सवाल भाई, था आलिमुल गैब इल्म के बारे में है सवाल, आलिमुल गैब के सवाल है, आलिमुल गैब के बारे में धोखा देने की कोशिश मत करो। अपनी जुबान हमारे मुंह में क्यों डाल रहे हैं अपनी आप? जबान हमारे मुंह में मत डालो। आलिमुल गैब का सवाल है, सवाल जवाब आलिमुल पढ़िए। गैब का है और उसी पर रहेगा।
बिल्कुल। हाँ तो आलिमुल आलिमुल गैब गैब, आलिमुल हाँ, गैब किसे कहते हैं फिर आप जवाब पढ़िए। बताइए ना, जैसे आलिमुल मैं गैब आपको किसे कहते हैं? जैसे मैं आपको आलिमुल समझा गैब देता हूँ, वश्शहादा, रुकिए आलिमुल गैब वश्शहादा। ताहिर भाई रुकिए, जैसे मैं आपको आलिमुल समझा गैब देता हूँ, एक वश्शहादा मिनट एक किसे मिनट, कहते हैं? इसका तर्जुमा करें आलिमुल गैब अरे का। एक मिनट मोहतरम मैं समझा देता हूँ आपको, और जनाब इसको उर्दू में तर्जुमा करें। मैं समझा देता हूँ ना आपको, रुकिए। जैसे जैद का ये जी इस्तदलाल है कि जिस तरीके से अल्लाह एक है, इसी तरीके से मैं फलाना शख्स को भी अल्लाह मानता हूँ। तो क्या जैद का ये इस्तदलाल दुरुस्त है? यानी उसको भी अल्लाह मानता है, तो क्या जैद का ये इस्तदलाल दुरुस्त है? तो सवाल का जवाब क्या होगा? नहीं, जैद का ये इस्तदलाल कुफरिया है और ये इसको कुफ्र यानी इसको कुफ्र के घाट उतार देगा और ये काफिर मरेगा। ये जैद का इस्तदलाल दुरुस्त नहीं है, ये जवाब होना चाहिए था। अब वही सेम चीज यहाँ पर है कि आलिमुल गैब अल्लाह है, तो क्या आलिमुल गैब हुजूर को भी मानना जैद का ये इस्तदलाल दुरुस्त है? सेम सवाल है और सेम ही सवाल दोनों है, तो दोनों चीज वो सेम मान रहा है। जो अल्लाह के लिए आलिमुल गैब माना वही अल्लाह के रसूल के लिए आलिमुल गैब मान रहा है। तो इसका जवाब आलिमुल गैब का ही होना चाहिए था या नहीं? इसका जवाब दीजिए। जी बिल्कुल इसी का जवाब होना चाहिए था और इसी तो का फिर इल्मे जवाब गैब उन्होंने कहाँ से दिया आ है। गया इसमें? इल्मे गैब तो अल्लाह अच्छा के लिए नहीं, आप आलिमुल गैब इल्मे का तर्जुमा गैब करना जनाब। इल्मे आलिमुल गैब गैब इल्मे अरबी का गैब लफ्ज़ है, उसका तर्जुमा क्यों जनाब नहीं कर रहे जनाब आप? सुनो आलिमुल इल्म गैब का तर्जुमा करें, रुके, उर्दू में तर्जुमा करें इसका। मेरी बात सुने। आलिमुल गैब शहादा आपने पढ़ा है कि नहीं? आलिमुल गैब मैंने पढ़ा, शहादा नहीं पढ़ा मैंने। शहादा नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा आपने? कुरान पढ़े, कुरान के अंदर आलिमुल गैब का लफ्ज़ भी आया है, अच्छा सूरह हशर की आलिमुल, आखिरी अच्छा आयत एक मिनट इल्मे गैब की तारीफ क्या है? छुपी हुई चीज को इल्मे गैब कहते हैं। नहीं, मैं जनाब आपसे जनाब सुनिए तो सही, कह रहा हूँ, आप जनाब आलिमुल सुनिए तो, गैब का तर्जुमा करते हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ, जनाब सुनिए। इल्मे गैब कहते हैं छुपी हुई चीज, चाहे लुग़वी इस्तिलाही दोनों माने में कर लें। छुपी हुई चीज जो उलूम खमसा से ना चखने में ना आए, ना सुनने में ना आए, ना देखने में ना आए, ना महसूस करने में आए। ठीक हवा है, से हमसा में से। हाँ हवा से हमसा में से, ठीक है ना? तो इल्म गैब उसको कहते हैं। तो अल्लाह से कोई चीज ना छुपी हुई है, तो अल्लाह आलिमुल गैब है, उससे कोई चीज छुपी नहीं है। कोई चीज ना छुपी होने वाले को, हर चीज जानने वाले को खुद से अपना जाती, इसको आलिमुल गैब कहते हैं। अच्छा, उसके पास इल्म गैब होता है या नहीं होता? किसके पास? जैसे जो हर चीज जो चाहे वो बज़ाहिर लोगों की निगाहों के अंदर वो चीज छुपी हुई है, अरे भाई तो वो जब गैब वो है खुद लोगों की आलिमुल निगाहों गैब से। है तो उससे इल्म, जब वो खुद आलिमुल गैब है, ये हमारा अकीदा है, तो हम उसके लिए इल्मे गैब कैसे मानेंगे भाई? इल्मे गैब का माना होता है छुपी हुई चीज है, तो वो तो पहले से ही जानता है, उसी ने तो उस चीज को बनाया है। नहीं, तो ये गैब जो कहा जाता है, ये तो आगे हम लोगों के एतबार से गैब कहा जाता है ना, ये अल्लाह ताला के एतबार से तो किसी चीज को गैब नहीं कह सकते हम। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, बिल्लाहिल कुरान में अल्लाह ताला ने जी, फरमाया जी। नहीं कि ऐ नबी हम जो तुम्हारी तरफ वही कर रहे हैं ये गैब ही की खबरें हैं। जी, तो ये अल्लाह ताला सूरह जिन में नहीं पढ़ा आपने? सूरह जिन में नहीं अल्लाह ताला पढ़ा? के लिए तो वो चीजें पोशीदा नहीं है ना। एक मिनट अल्लाह जनाब ताला सुनिए। के लिए तो वो चीजें सारी की सारी अरे यार क्यों जो है आवाम को वो धोखा अल्लाह देते ताला हैं? की तरफ ज़ाहिर है। सुनिए, सूरह जिन के अंदर अल्लाह ने क्या फरमाया? बेशक गैब का जानने वाला अल्लाह है, अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता। हाँ वो चुन लेता है अपने पसंदीदा रसूलों को जिसको गैब का इल्म देता है। ठीक है, तो अल्लाह से कोई चीज तो छुपी है नहीं, तो इल्मे गैब आप अल्लाह को कैसे मानेंगे भाई? वो तो आलिमुल गैब है। जी बिल्कुल, वो तो अब जो इल्मे गैब माना जाएगा, अब सुनिए, अब जो इल्मे गैब माना जाएगा, जनाब जनाब जितने गैब जनाब जी। जनाब अब जो इल्मे गैब माना जाएगा, अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान की तमाम छुपी हुई बातें, ठीक है, यानी जमीन और अल्लाह आसमान के, का तमाम। इसकी तफसीर पढ़ी आयत की, इसकी जो आपने आयत पढ़ी है ना, तो इसकी तफसीर पढ़ी है आप जरा। इसकी तफसीर में क्या ये लिखा है कि अल्लाह से कोई चीज छुपी है जो उसको इल्म हो जाता है? नहीं नहीं, मैंने कौन से कहा है कि अल्लाह ताला अभी से तो आप कोई कह चीज रहे हैं कि छुपी है? अल्लाह के लिए इल्मे गैब माना जाएगा या नहीं? हमारी निगाहों के सामने जो चीज़ें पोशीदा हैं, लोगों की निगाहों से जो चीज़ें पोशीदा हैं, वो सब की सब जो है ना, उसका इल्म अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। तो इस एतबार से हम कहते हैं कि तमाम गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है, यानी इल्म गैब अल्लाह ताला के पास है। अरे तमाम, सुनिए अब आप आ गए ना लाइन पे, तमाम गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है, तो उसी को तो आलिमुल गैब कहते हैं जनाब मन।
تو کیونکہ وہ خود اس کے کا ہے، لیے اس کا یہ اپنا کہہ خود نہیں دینا جانتا وہ. اردو کے اندر کہ علم غیب ہاں اللہ تعالیٰ کے اب پاس ہے، سنیے، یہ کہنا درست ہے یا نہیں ہے؟ اب سنیے، علم اور غیب یہ دو چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو علم سکھانے کی جی جی. ضرورت نہیں ہے. علم کون سیکھتا ہے؟ جسے اللہ چاہے. اور غیب کس کو ملتا ہے؟ جسے اللہ چاہے. یہ علم غیب دو چیز ہے. علم غیب، تو یہ علم غیب اللہ کے لیے نہیں، یہ علم غیب اللہ کے بندے یعنی نیک بندے مقرب بندوں کے لیے مانا جائے گا. تو اللہ کے لیے علم غیب نہیں ہے اللہ کے پاس؟ ارے اللہ کے بندے، اللہ تو عالم الغیب ہے نا. پھر وہیں آ گیا، پھر وہیں کیوں یار دھوکہ دیتے ہو؟ آپ کو کیوں دھوکہ گمراہ کر رہے ہو عوام کو؟ عوام کو کیوں گمراہ کرتے ہو یار مولانا صاحب؟ چلیے آپ جواب پڑھیے ذرا، تھوڑا سا اپنی جواب کسی بات پر جمے نہیں رہتے آپ جواب پڑھیے، اسے جواب کو پڑھیے. اب جواب پڑھیے. آپ چلیے اپنی بات اور پر جمے نہیں رہتے. جناب آپ اپنی بات سے نا پھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ آپ ایک آپ پھر اعتبار رہے سے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ عالم الغیب ہے. عالم الغیب کا آپ ترجمہ ہی کرنے سے جو ہے وہ کترا جاتے ہیں، آپ بھاگ کر جاتے دیجیے، ہیں، کہتے ہیں آپ کر عالم دیجیے الغیب کا جناب، ترجمہ نہیں. آپ ترجمہ کر دیجیے عالم الغیب کا. چلیے عالم الغیب کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اس کے پاس تمام جو غیب کی چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہے. ٹھیک ہے، غیب کا علم اس ذات کے پاس ہے. اچھا، یعنی ہر وہ چیز جو لوگوں کی یہ کون نگاہوں سی سے لغت سے، پوشیدہ ہے. کون سی لغت سے کر رہے ہیں ترجمہ جی، آپ؟ کون سی سنو لغت سے ترجمہ نہیں ہاں پھر اردو یہ لغات سے کر رہے ہیں، کہاں سے کر رہے ہیں؟ جناب یہ ارے سنو، کرنے دو عالم کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ عالم جاننے والے کو. کرنے دو ٹھیک ہے، جمشید بھائی کا. ہاں چلو کرو 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 چلو الغیب کرنے دو. ٹھیک، عالم کا کرو کیا کرو معنی کیا جاتا ہے؟ کرو. عالم کا معنی کیا جاتا ہے جاننے والا. الغیب کہتے ہیں پوشیدہ ہاں چیزوں کو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس اگر ہم اس کو اس طرح ترجمہ کریں، دونوں الفاظ کو جو ہے وہ اردو کے اندر لے کے آئیں تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ وہ غیب کی وہ چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے. اچھا اور اگر چلیے، ہم جمشید بھائی ایک منٹ اسے رکانا، ایک منٹ بھائی ایک رکائیے. منٹ وہ سن لینا. معنی جمشید بھائی ایک کو منٹ ہم کہتے ہیں وہ غیب کا جاننے والا یہیں ہے. ٹنگے ٹنگے یعنی مفتی صاحب، یہیں ٹنگے رک جاؤ. چلو جی جی ہاں چلیے چلیے سنیے بولیے آپ. سنیے آپ کی بات ہو گئی. جی اب جی ہوگی میری بات. جناب آپ کو یہ تو پتا ہوگا نا کہ علم غیب کی دو تعریف ہوتی ہے، ایک ذاتی اور ایک عطائی. جی بالکل. اچھا، ذاتی کیا ہوتی ہے؟ ذاتی یعنی اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا. اس کو عربی وہ میں کیا بولیں گے؟ کس کو؟ ذاتی کو، ذاتی علم غیب کو عربی میں کیا بولیں گے؟ یہ عربی کے اندر جو نا عربی کے لیے اعتبار سے کوئی قدیم اصطلاح اس کے لیے نہیں ہے. کیوں اسی نہیں ہے؟ غیب کو ایک منٹ. جی ذاتی علم غیب کو عالم الغیب نہیں کہا جائے گا؟ اصل عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور عالم ارے یار الغیب اللہ اصل کے جو بندے، غیب کا علم ہے میں کہہ رہا ہوں سنو سنو ذاتی سنو علم اللہ غیب تعالیٰ کو کی عربی میں ذات کیا کا کہیں گے؟ علم ہے. جمشید بھائی ایک منٹ سنو. ہاں مفتی صاحب ایک بات بتائیے، علم کے معنی کیا ہے؟ مجھے ہنسی آ رہی ہے یار بھائی، آواز نہیں آ مفتی رہی صاحب طاہر؟ علم کے معنی کیا ہے؟ علم کے معنی کیا ہے؟ کس کے معنی؟ جی جی علم کا معنی کیا ہے؟ علم کا معنی کیا ہے؟ لغوی معنی علم کیا ہے علم کا؟ جاننا، علم کے لفظی جاننا، معنی کسی چیز جاننا کو بنتا ہے. جاننا مطلب پختہ طریقے سے جان لینا، ٹھیک ہے نہیں؟ جی اور غیب کے معنی کیا ہے؟ غیب کے معنی کیا ہے؟ پوشیدہ. پوشیدہ. تو کیا اللہ تعالیٰ کو بھی کسی نے جنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھی کسی نے بتایا ہے علم غیب؟ مطلب علم کے معنی تھوڑے جاننا ہے نا. آہستہ بولو، تھوڑا آہستہ بولو، آپ کی بات سمجھ آئے. آپ اپنی میں یہ کہہ آواز رہا میں ہوں تھوڑا کہ سا علم، ٹھہراؤ کر دیں. سنیے کیا کریں آپ؟ میں یہ بول رہا ہوں آپ سے، آپ نے ابھی یہ کہا کہ علم کے معنی ہے جاننا، کسی چیز کو صحیح طریقے سے جان لینا اسے. آواز کٹ رہی ہے اور غیب طاہر کے بھائی، معنی آپ کی پوشیدہ. آواز کٹ رہی ہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ علم کیا اللہ تعالیٰ کو بھی کسی نے سکھایا ہے جو اللہ تعالیٰ کو آپ علم غیب بولو گے؟ جب علم کے معنی جاننا ہے تو اللہ تعالیٰ تو خود سے جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو خود سے جانتا ہے، اسی لیے تو عالم الغیب علم کہا وہ ہے. چیز ہوتی ہے جو انسان کسی دوسرے سے حاصل کرے، ذاتی نہیں ہو سکتی. ہاں بالکل بالکل. ہاں تو اللہ کے لیے ہے نا وہ ذاتی، تو اسی لیے عالم الغیب کہا جاتا ہے اسے. مطلب ذاتی کو تو اب عالم کہاں الغیب ڈوب کہا رہے ہیں جاتا سر ہے جی؟ نا. ایسی وہ باتیں اللہ کے کرتے لیے ہیں ہے. کہ جس کی نہ کوئی چلے سائز آپ جو نہ کوئی ساری کوئی. باتیں سیکھے گا چھوڑیں، علم، ساری باتیں چھوڑیں، آپ ترجمہ پڑھیں. چلیں جواب پڑھیں، وہ پڑھو، جواب پڑھیں. جواب پڑھیں. طاہر ہاں بھائی آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. اچھا، چلو آپ بات کرتے رہو، پھر میں سن رہا اب دیکھیں جناب، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سائل کے سوال کا، اس کا سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بعض علوم غیب عطا فرمائے ہیں.
ٹھیک ہے. معاذ اللہ تو معاذ آپ اللہ معاذ اللہ معاذ بعض اللہ علوم جھوٹ بول غیب رہے اس ہیں کا سوال ہے جھوٹ یہ. بولے یہاں جھوٹ بولے. عالم الغیب کا سب بات نہیں ہے. عالم الغیب کا سوال ہے. جھوٹ بولنے لگا مولانا, جھوٹ بول کے پیچھے کھڑا کے بھاگو گے ایسی. زید کا سوال عالم آپ الغیب صلی پر اللہ ہے. علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیب عطا کیے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کیا کی خبریں سوال اللہ علوم تعالیٰ نے دی تھی یا نہیں؟ سوال علوم غیب پر نہیں ہے, جواب علوم غیب پر دیا گیا ہے. بعض علوم غیب کیسے یار لوگوں کو گمراہ کرتی ہے, کیسے کیسے گمراہ گمراہ کرتے ہیں کرتے ہیں بتائیے یار آپ. آپ لوگ لوگوں کو یار. وہ جو سائل تھا جناب زید, اس نے آپ سوال صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عالم الغیب کا اطلاق کیوں کیا ہے؟ کس نے کیا؟ زید نے وہ کیا کیا نا, سمجھتا تھا سوال کہ کیا نا. ارے بھائی سنو, ایک جاہل آدمی آپ کے پاس آیا, اس نے کہا جی کہ جی جیسے عالم الغیب اللہ ہے ویسا ہی عالم الغیب میں حضور کو مانتا ہوں, کیا میرا عقیدہ یہ درست ہے, ہاں یا نا؟ تو وہ کس وجہ سے کہتا ہے؟ اس نے کوئی اس دلیل کو بھی تو دی ہوگی نا, یہ تو نہیں کوئی کہتا. دلیل نہیں دی اس نے, صرف نہیں اتنا نہیں, کہا اس ہے. بندے نے یہ دعویٰ کیا جناب, اس کا بھائی دعویٰ بھائی یہ بھائی ہے. اے بھائی سنو, ٹھیک بھائی ہے, بھائی اور بھائی کتاب بھائی سنو, کتاب بھائی ہے بھائی کہ سامنے کتاب ہے, کتاب پڑھواؤ. بھائی سنو, کتاب پڑھواؤ. جب سامنے کتاب ہے. کتاب میں سوال اتنا ہی ہے, جب کتاب میں سوال اتنا ہی ہے جتنا آپ نے پڑھا ابھی, کہ زید کا یہ استدلال کہ وہ حضور کو عالم الغیب سمجھتا ہے, یہ استدلال زید کا درست ہے یا نہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سائل آپ کے پاس آیا اور اس نے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا, صرف اتنا بولا کہ جیسے عالم الغیب اللہ ہے نا, میں عالم الغیب حضور کو بھی مانتا ہوں, کیا میرا استدلال درست ہے؟ تو جواب کیا بنتا ہے کہ نہیں, آپ کا یہ استدلال کفر تک لے کے جائے گا اور آپ کافر ہو سکتے ہیں اگر آپ توبہ نہیں کریں گے. آپ کا یہ استدلال درست نہیں ہے. اللہ کے جتنا علم تو چھوڑو, جتنا سمندر میں پانی ہے اس کا ایک قطرے کے برابر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ذاتی نہیں ہے. یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے, یہ جواب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب وہ سوال جو کر رہا ہے اس کے سوال کے مطابق کیا جواب صحیح ہے, وہ جواب پڑھ کے بتائیے آپ. اچھا یہ دیکھیں جناب, یہ سوال یہ تھا کہ علم غیب کی دو قسمیں اس نے کہیں, ایک کی ہاں, بذات یعنی اس معنی کر کے عالم الغیب خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہو کوئی سکتا, نہیں, ٹھیک ہے. اور بواسطہ, ٹھیک ہے, بواسطہ اس معنی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے, یعنی زید کا یہ ہاں استدلال اور عقیدہ اور اب آئے عمل نا لائن کیسا پر ہے. ہاں بھائی کہ بات. ہاں بھائی عالم بات. الغیب ابھی سنیے گا. استمانا کہ عالم الغیب زید کا یہ استدلال عالم الغیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں, زید کا یہ استدلال یعنی جو اللہ کو اس نے عالم الغیب مانا ہے وہی سیم چیز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلق سے بولا ہے کہ زید کا کیا نہیں یہ استدلال درست ہے یا حضرت نہیں. آپ سوال ہی نہیں سمجھ رہے تو آپ جواب کو کیا سمجھیں گے؟ ارے تو پہلے سوال ہی آپ نہیں پڑھ پڑھیے. پا رہے ہیں. میں سوال پڑھ جواب لیا میں پڑھیے. نے. اچھا جواب پڑھیے. ایک منٹ رک جائیے, آپ نے چھوڑ دیا. ایک منٹ رک جائیے, آپ نا ایک ایک پوائنٹ کر کے سوال پڑھیے, چلیے شروع کریے. اچھا آپ نا صرف 2 منٹ لیجیے گا, ٹھیک ہے, میں آپ کو ہاں یہ ٹھیک ہے, پڑھ کے ہاں ٹھیک سناتا ہوں. ٹھیک, آرام سے پڑھیے گا, جہاں میں بولوں گا رک جائیے گا, وہاں رک جائیے گا. نہیں مجھے وضاحت کرنے دیجیے گا, پھر اس کے بعد آپ نے ہاں جو چلیے پوچھنا ہوا وہ وضاحت, پوچھ ہاں لیجیے گا. وضاحت کیجیے, چلیے میرے وضاحت سوال کیجیے. آپ کو سمجھ. سوال یہ جناب کہ علم غیب کی اس نے سائل نے کہا کہ علم غیب کی 2 قسمیں ہیں. ایک علم غیب ذاتی یعنی اس معنی کر عالم الغیب خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. اس ہاں سائل کا عقیدہ یہ ہے کہ عالم الغیب اس معنی کے اندر بذات کہ عالم الغیب یعنی علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اور بواسطہ یعنی جناب یہ آپ نہیں صلی لکھا اللہ علیہ سوال میں, وسلم کو سوال نہیں میں غلط یہ غلط سوال میں یہ نہیں غلط لکھا ہے, سوال میں یہ نہیں لکھا ہے, سوال میں یہ نہیں لکھا ہے, غلط پڑھ رہے ہیں آپ, جی سوال یہ ہے ہی نہیں. سوال یہ ہے نا, علم غیب کی 2 قسمیں, ایک ہے بذات ایک کہ ہے, اللہ سنیے, تعالیٰ کے پاس. ایک جی ہے جی بذات, اس کو چھوڑ دیا اس نے. ایک ہے عالم الغیب, ٹھیک ہے, اس معنی اور کر پیچھے سوال کو دیکھیں. سنیے علم نا, غیب کی 2 قسمیں 2 ہیں. قسمیں ہیں, علم غیب کی 2 قسمیں. ٹھیک ہے, ایک علم غیب, بذات, علم غیب کی 2 قسمیں ہیں. 2 ایک قسمیں ہے ہیں, بذات. ایک ہے عالم الغیب. بذات علم غیب اس معنی کے اندر عالم الغیب اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا. اب یہاں رک دوسرا جائیے, ہے یہاں رک علم جائیے, غیب یہاں رک جائیے, بواسطہ. یہاں رک جائیے. اس معنی کر کہ عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا, جی جی ہو گیا. اب جی جی آگے بڑھیے, اب آگے بڑھیے. علم غیب بذات, علم غیب بذات اس معنی کے اندر عالم عالم الغیب خدا الغیب کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی نہیں ہو سکتا. اب آگے بڑھیے. ہاں اب آگے دیکھیے گا, علم غیب بواسطہ, ٹھیک ہے, یعنی کسی کے واسطے سے علم غیب کا حاصل ہو جانا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
को बवास्ता वही के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप अरे सल्लल्लाहु झूठ बोल अलैहि रहे हैं, अरे वसल्लम ये को झूठ क्यों बोल बोल रहे हैं भाई? जो सवाल है वो पढ़ो झूठ ना। बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। वो कह रहा है कि नबी वो करीम सवाल वहाँ पे है ही नहीं, है नहीं। वो सवाल वहाँ पे है ही नहीं जो पढ़ रहे हैं आपको आप। सवाल समझ नहीं आएगा तो आपको आप समझाना है सवाल ना। अपनी तरफ से क्यों बढ़ा रहे हैं उसमें? कौन सी बात मैंने अपनी तरफ से बढ़ाई है? आप कहें ये बात मैंने ये जो बताई गलत कही है, बताएं वही के जरिए, गलत की है। तुमने कहा कि भाई, वही के जरिए सुनो, कहा है इसमें। इसमें वही के जरिए कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, इल्म गैब अल्लाह ताला ने कैसे अता किया फिर? अरे तो आप अपनी तरफ से क्यों घुसड़ रहे हैं? जो सवाल है वो सवाल पढ़े ना आप। वही के जरिए इल्म गैब नहीं आया। एक मिनट यहाँ पर है कि जो आलिमुल गैब जिस माना कर है अल्लाह ही की यहाँ जात पर है। जो गोली मारे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात, मिनट, इल्म गोली गैब क्यों वही मारे के हैं? जरिए आया या नहीं गोली आया? क्यों तोप मारे ना आप भाई? नहीं सुनिए, नहीं नहीं इल्म गैब नहीं आपने इस मेरे इस लफ्ज से वही के ऊपर एतराज किया। आपका एतराज बनता है अभी या नहीं आप बनता? आपका ये देखें, साबित करें। अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं, आप अपनी तरफ से घटा बढ़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं, आपने आलिमुल वही गैब, पे एतराज किया। आपने कहा कि जनाब आपने आलिमुल वही का गैब, लफ्ज गलत बोला है। वही का लफ्ज तो नहीं, आपने गलत, आपने इसमें कहाँ है? कहा सवाल में वही का लफ्ज कहाँ है? दिखाएं जरा आप। नहीं तो ये भेजो भेजो, मैंने गलत बोला है, लफ्ज गलत बोला है मैंने। सवाल में वही का लफ्ज कहाँ है? बताएं जरा। जवाब में आप सल्लल्लाहु सिर्फ अलैहि ये वसल्लम के है कि आलिमुल गैब नबी सवाल करीम में- सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल कह सकते हैं कि नहीं। अरे यार, एक मुसल्लमा मिनट बात रुकिए। को अगर गैर आप नहीं सवाल मानते कर रहा है, तो इसका सुनिए मतलब ये है कि आप एक चीज को मौलाना कुफर साहब, साबित करने के मौलाना ऊपर साहब, आप मुसर हैं। मौलाना साहब सुनिए, सवाल जी, जैद जो कर रहा है आप उतना ही पढ़िए ना। जी। आप अपनी तरफ से क्यों बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं? आपको जब समझ नहीं आ रहा तो आपको मैं समझा मैं रहा क्यों हूँ। समझूंगा? सवाल ये है, आप खुद झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। आपने कुफर ही समझना है, आपने इस्लाम सुनिए, नहीं समझना। अरे सुनिए, इस्लाम तो हम समझ के बैठे हैं। इधर सुनिए, जैद ने कहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम के माबैन आलिमुल गैब का अकीदा रखा है। जैद का ये इस्तदलाल दुरुस्त है या नहीं? ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता और हूँ। इस्तेदलाल वो किस चीज से कर रहा है? इस्तेदलाल भी तो और बताए ना। इस्तदलाल, वो उसका क्या है? इस्तदलाल अल्लाह से कर रहा है ना। अल्लाह को आलिमुल गैब समझ रहा है तो हुजूर को भी आलिमुल गैब समझ रहा है ना। अल्लाह से इस्तदलाल कर रहा है ना वो। वहाँ कहाँ यार ये लिखा कोई है? पागल होगा जो। वो कहाँ लिखा है? मेरी बात सुने, वहाँ कहाँ लिखा है? मेरी बात सुने। वास्ता इल्म गैब कहाँ लिखा है? ये सवाल है ना, इल्म गैब की दो किस्में, दो एक किस्में हैं। बिज़ात अल्लाह ताला के लिए, बिज़ात अल्लाह ताला जी, के लिए जी। आलिमुल गैब। बात ही नहीं है। जबरदस्ती घुसेड़ रहे हैं। जबरदस्ती को सेड़ रहे हैं। और आप सुने, जनाब वो क्या कहते हैं, जब मैं किसी बात पे अड़ता हूँ मैं कहता हूँ ये मैंने जबरदस्ती कोई गलत बात की। आपको जैद समझ का नहीं ये आया, इस्तदलाल समझ सुनिए, जैद का ये इस्तदलाल कि अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, और जैद का ये इस्तदलाल कि हुजूर के लिए भी आलिमुल गैब मानता है। क्या ये इस्तदलाल दुरुस्त है, हाँ या ना? इसका जवाब इनायत फरमाइए। अच्छा, अब मेरी बात सुने, ठीक है? जवाब फरमाइए मैं इनायत। कहता हूँ जनाब, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? जैसे मैं आपके पास आया, सुनिए, मैं आपके पास आ गया, मैंने कहा कि देखिए इल्म गैब की दो किस्में हैं, एक जाती और एक अताई, यानी बिज़ात। तो मेरा जो ये इस्तदलाल है कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब है, मैं हुजूर को भी वैसा ही आलिमुल गैब मानता हूँ। क्या मेरा इस्तदलाल दुरुस्त है? अब जवाब क्यों आप मानते दीजिए। हैं? मैं आपको पूछता हूँ जनाब, आप क्यों मानते हैं? तो ये आप जवाब मुझे देंगे वजह ना आप, बताएं। ये जवाब देंगे ना आप। और आप मुझे कोई बात कहेंगे जनाब कि मैं इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब मानता हूँ, इसीलिए आप मुझे कि कोई वजह बताएंगे, आप इसीलिए इस्तेदलाल कि करेंगे, तो इसीलिए मैं कि आपको हुजूर इस्तेदलाल का जवाब दूंगा। इसीलिए कि हुजूर वो सारी चीजें बता देते थे। हाँ, तो आप ये कहें ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म अता किया था, इल्म गैब अता मैं किया नहीं था। कहूंगा कुछ भी, मैं तो सवाल कर रहा हूँ, मैं तो साहिल हूँ। आप कह रहे हैं ना, आपने अभी ये इस्तेदलाल मैं की कुछ है, नहीं कह इस्तेदलाल रहा, आपने मैं तो खुद सवाल किया। कर, अरे यार मैं सवाल तुमसे कर रहा हूँ कि मेरा जो ये अकीदा है ये दुरुस्त है या नहीं। आप उसका जवाब दें बस, हाँ या ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ जनाब, अरे फिर आप मुझसे क्यों पूछ कहना रहे हैं, चाहते फिर हैं कि मुझसे आप पूछ रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर आलिमुल मुझसे गैब पूछ क्यों रहे कहना हैं। चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ, नहीं, मैंने आप इस्तदलाल। मुझे अपने सवाल को अच्छा आप एक समझना काम ही करें, नहीं चाहते जनाब, चल और आप एक काम आप करें, जुमले आप को एक काम कुफरिया करें, साबित करना चाहते हैं। आप एक काम करें, मेरी बात सुने, जवाब आप पढ़े 2 चले। मिनट, आप सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुने, मैं आपको सारा सवाल समझा देता हूँ। उसके बाद आपको वाज़े पता चल जाएगा कि उन्होंने जवाब जो ना वो जो इल्म के लिखा, बारे में नहीं दिया, सुने इल्म गैब सुने के बारे सुने में सुने दिया। सुने सुने जो वहां पे जी, लिखा जी। है उतना ही पढ़ें, अपनी तरफ से मत बढ़ाएं। ठीक है, और आपने उसको इतना ही मानना है, आपने ये नहीं कहना जनाब कि ये लफ्ज जितना आपने उसमें लिखा है, क्यों सुने, इस्तेमाल कर दिया। जितना उसमें लिखा है हम उसी पर बात करेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बढ़ाएंगे। और जितना हाँ, उसमें लिखा है लेकिन जैद का सवाल वही पढ़ें आप, चलें। जी, गैब का सवाल ये है कि इल्म गैब की 2 किस्में हैं। यह सवाल ही नहीं है ऐसा।
सवाल में शुरू में है ही नहीं है, यहाँ झूठ बोल रहे हैं आप। अच्छा, अगर आप जीते हुए तो आप मान लेंगे हार? आप दिखाओ कौन सी कहाँ किताब, एक मिनट, दिखाओ, कौन सी दिखाओ, हार किताब, से क्या मतलब? कौन सी किताब कौन सी पढ़ रहे किताब हैं? कहाँ से छपी हुई है ये? जनाब? कहाँ से छपी हुई है ये जी? किताब जो आप पढ़ रहे हैं? कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? इसका स्कैन भेजेंगे मेरे पास? ये बस्तुल बनान मुसन्नफ इसका अरे हज़रत बस्तुल मौलाना बनान अशरफ को अली गोली साहब। मारो ना भाई, हिफ्जुल ईमान पढ़ो। आई नहीं, हिफ्जुल ईमान पढ़ो आपकी किताब। बस्तुल बनान पढ़ ये रहे हो? बस्तुल बनान में बस्तुल झूठ बोला बनान, इसने। उसमें तो झूठ बोला उसने जब वो नहीं, फंस बस्तुल गया बनान था में झूठ बोला सहारनपुर इसने। में। जब सहारनपुर में वो फंस गया था, बस्तुल बनान। सुनो सुनो, जब वो सहारनपुर में फंस गया था, जब अवाम ने उसको पकड़ लिया, वहां पे सवाल किया कि भाई आपने इस तरीके की इबारत लिखी है? कहता लिखनी तो छोड़ो, मेरी तो जहन से भी नहीं गुजरी। वहां तो झूठ बोल के फंसा मैं वो। तो ऐसे लिखने वाले को काफिर कहता हूँ। मैं तो ऐसे लिखने वाले को काफिर कहता हूँ। वो तो कहता जहन से भी गुमान वो भी तो नहीं अपने है से काफिर मेरा। हो रहा। झूठ बोला उसने बस वहां पे जैसा सहारनपुर आपने में। बस्तुल बनान में लिखा हुआ है। आप इतनी देर से बस्तुल बनान पढ़ रहे हैं? एक मिनट, इतनी देर से बस्तुल बनान पढ़ रहे हैं? इनसे स्कैन मंगाओ, स्कैन मंगाओ, जब भाई स्कैन मंगाओ इनसे। बस्तुल कहाँ बनान लिखा हुआ पढ़ है? रहे ऐसा हैं सवाल इतनी हुआ देर से? कि इल्म गैब दो तरीके का होता है, वो कहाँ है लिखा हुआ है इसमें? नहीं, ये सवाल में है ही नहीं। हिफ्जुल ईमान में हिफ्जुल ईमान पढ़े जनाब। नहीं है ही नहीं इसमें। वो तो मेरे सामने मेरी खुली बात रखी है, सुनो देख रहा जनाब, हूँ। आप लोगों ने मेरे ख्याल में ना हिफ्जुल ईमान पढ़ी है ना बस्तुल बनान पढ़ी है, और अरे ऐसे बस्तुल इतराज बनान करते का तो हुए हमने आए हैं। रद्द कर दिया, उसने झूठ बोला वहां पे सहारनपुर में। और किसी ने वैसे ही बोंगियां मार दी होंगी। मेरी बात सुने आप। भोगिया बस्तुल मार बनान में दी। लिखा हुआ है, देख लो, पढ़ लो। और बात तो सुने मेरी पूरी, मेरी पूरी बात सुनो। और बात तो सुनना है, तुम्हारी बात तो सुनना है। बस्तुल बनान में खुद लिखा हुआ है। बस्तुल बनान में तुम्हारे मुफ्ती हसन दरभंगी ने सवाल किया था कि आपकी किसी किताब में ऐसी बात लिखी हुई है, तो उसने खुद इकरार किया कि मैं तो ऐसा लिखने वाले को काफिर मानता हूँ, और हिफ्जुल ईमान में लिखी हुई इबारत। बस्तुल बनान में हो रहे हैं। सुनिए मोहतरम, ऐसा हुआ कि जब सहारनपुर ये गया, सुनो सुनो, वहाँ हजारों की तादाद थी, हजारों की, हजारों। मेरी बारी है ना हजरत, मेरी बात सुने आपकी आप हजरत बोले, हिफ्जुल मेरी ईमान बारी पढ़े, है। बात हिफ्जुल ईमान पे हो रही है, बस्तुल बनान पे हो रही है। बड़ी करूंगा बात जनाब, आपको नहीं पता हिफ्जुल ईमान और बस्तुल ईमान में फर्क ही नहीं पता। आप क्या मैं फर्क बताता हूँ, सुनो सुनो, मैं फर्क बताता हूँ। हिफ्जुल ईमान के कितने दिन के बाद बस्तुल बनान लिखी गई? सुने सुने मोहतरम, हिफ्जुल ईमान के कितने दिन के बाद बस्तुल बनान लिखी गई? तो जनाब ये इसके बाद की किताब है। अभी मैं आपके सामने जो कितने इबारत दिन पढ़ की रहा हूँ, बात? ये अरे कितने दिन के बाद, कितने दिन के बाद, तो कितने दिन के बाद लिखी गई बस्तुल बनान? जनाब वो मैं पूरी बात करता हूँ आपको। बस्तुल अरे बनान जब क्यों लिखी कुफर का सारी फतवा बात लग गया, जब कुफर का फतवा लग गया, सामुल अरमैन छप गई, तो उसके बाद सहारनपुर में जब जलसा हुआ, हजारों की तादाद में उससे मुर्तजा हसन चांदपुरी ने सवाल किया, वहां पे उसने झूठ बोला कि मैं तो ऐसा लिखने वाले को काफिर मानता हूँ। लिखना तो छोड़ो, मेरे तो गुमान से नहीं गुजरी। क्या उसके गुमान से नहीं गुजरी? उसने ऐसा फतवा दिया हिफ्जुल ईमान में। अच्छा, बस पूरी होगी बात आपकी जनाब। हाँ, तो आप हिफ्जुल ईमान पर बात कर रहे हैं, तो बस्तुल बनान क्यों पढ़ रहे हैं? वो तो झूठी किताब है। हाँ, सुना आपने है? खुद ही बात सुनी है, मेरी बात सुननी है अच्छा, सुना है। जनाब। बात कि आप लोगों ने जिस तरह इस इबारत का कुफरिया मतलब लिया, और जिस तरह अरे दूसरी हमने बात नहीं लोग लिया इस भाई, बात का मतलब- उलमाए उलमाए अरब ने लिया, हमने नहीं लिया। अब मेरी बात तो पूरी होने दे, फिर आप बताएं कि आपने मैंने गलत मतलब लिया, आपने ठीक तो इतनी लिया। देर से गलत आप इबारत क्यों दोनों पढ़ रहे मिनट- थे? यार आप 2 मिनट तो दी चले बात बोले। सुनो। आप लोगों ने इस इबारत का एक ऐसा मान और मफहूम मुराद लेकर अरे हज़रत फिर आप हम पे रहमतुल्लाह आप फिर हम अलैह हमारा फिर हम पर बोल रहे हैं। हमने लिया, उलमाए अरब ने लिया। जो आपके बरेलवी उलमा थे, जो आपके अच्छा, आला मतलब हज़रत आपने हैं, ये मान उन्होंने लिया, इस सुने इबारत सुने, का- आपने ये मान लिया कि उलमाए अरब में सब बरेलवी थे। माशाअल्लाह, ताहिर भाई, नारे तकबीर। मुबारक हो, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर। मुबारक हो, चले आगे मुबारक हो। बढ़े, की बात की है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हरम शरीफ के अंदर उसका मैंने बात नहीं की, आप अपनी तरफ से मेरी आप मुंह ही के तो अंदर कह अपनी रहे हैं कि बातें आप ना- बरेलवियों ने मान लिया। आला मैंने नहीं हजरत कहा तो कि आपके बरेलवी मकतब फिक्र के जो अहमद रजा खान साहब थे, हाँ। उन्होंने इस इबारत का गलत माना और मफहूम बयान किया, आप और एक यही काम करें, इसका गलत माना मफहूम बयान करने आप से एक काम करें, अभी तक आप लोग जो है इसके ऊपर मुसर आप हैं। एक काम करें, और आप एक काम अभी करें, तक सुने इसका- सुने अभी सुने, जनाब तो- जनाब अब जनाब मेरी जनाब बात जनाब सुनो। जनाब मेरी जनाब बात सुनो। अगर जनाब बात सुने, करनी है तो फिर अभी 2 मिनट मुझे देंगे, वरना फिर ठीक है, बात खत्म कर देते हैं। ठीक है, आपके आप बस की बात ही नहीं है। चले बोले 2 मिनट। 2 मिनट। हाँ हाँ, बोले। जनाब, आप लोगों ने इसका एक ऐसा मतलब बयान किया कि आप सल्लल्लाहु मुद्दे अलैहि पर आइए, वसल्लम मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। हिफ्जुल ईमान की इबारत मुद्दे पे पढ़िए। आ रहे हैं आप मैं मुद्दे पे हूँ, जहाँ भी हूँ, लेकिन आपने खामोश आप रहना है, गलत ठीक है? साबित करें, हिफ्जुल सवाल ईमान की जवाब इबारत पढ़िए। पढ़ें।
सवाल जवाब अगर पढ़िए। आपने हमें सवाल कहना पढ़िए, कि अब्दुल मुद्दे ईमान की सवाल जवाब पढ़े, मुद्दे पर आए। अगर आपको मुझे टाइम नहीं देना तो फिर ठीक है, आप खुद ही आपस में अब बहस मुद्दे कर पर लें। आए ना भाई, मुद्दे पर आए। आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता, सवाल मैं जवाब पढ़े। मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। अभी आपके ये साथी ने एक बात की है, मैं उस बात का जवाब देना चाहता हूँ। चलो दे जवाब। ठीक है, आपने एक सवाल इल्जाम जवाब पढ़े आप लगाया, उसका। पहले उस इल्जाम का जवाब होगा, उसके बाद फिर मुद्दे पे आएंगे। अच्छा चलो अगर ठीक है, आपने जवाब मुद्दे दे पे दो, रहना था तो फिर मुद्दे पे जवाब दे दे। ठीक है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपने ये जो कहा कि सहारनपुर के अंदर उनसे पूछा गया कि जनाब आपने तो ये इबारत लिखी है, तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम कि मैंने इस तरह की इबारत लिखी हो। यानी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने जब इबारत इस तरह बना करके गलत करके पेश की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को आपने सभी और मजदूर के इल्म के बराबर करार दिया है, तो आपने इनकार किया। आपने फरमाया कि नहीं, मैंने इस तरह की कोई इबारत नहीं लिखी। माज़अल्लाह, अगर जो शख्स ये कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म बकरी मजनून पागल के इल्म के बराबर है या उससे कम है, तो वो शख्स जो है दायरा इस्लाम से खारिज है। मैं इस बात को कायल हूँ माशाअल्लाह, कि आप माशाअल्लाह, सल्लल्लाहु रुक अलैहि जा रुक माशाअल्लाह। जा वसल्लम रुक का जा रुक इल्म जा, जो हाँ है, फिर वो फिर कायनात में तमाम चीजों, तमाम जितनी भी मखलूकात हैं, उन सब से इल्म ज्यादा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और यहाँ पर जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बात की थी, वो इल्म गैब की बात की है। और उन्होंने ये बात की है, जिस तरह भी आपने शुरू के अंदर ये बात की थी कि गैब कहा जाता है छुपी हुई पोशीदा चीज को, तो इस एतबार से उन्होंने कहा था कि अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद अगर आप लोग लेते हैं, यानी इल्म गैब से मुराद अगर आप बाज़ उलूम गैबिया हैं, तो बाज़ उलूम गैबिया के एतबार से फिर इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर आलिमुल गैब का इतलाक करना किस तरह भाई के झूठ ऊपर बोल जायज़ रहे हैं, होगा? झूठ 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 बोल रहे हैं झूठ आप। झूठ नहीं, अगर बाज झूठ। उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है? उनकी क्या तखसीस है? ऐसा ऐसा क्या मतलब है? ये ऐसा क्यों इस्तेमाल किया हुआ है? ऐसा ऐसा क्यों इस्तेमाल किया? ये क्यों इस्तेमाल हुआ है अच्छा, ऐसा? अच्छा आप सुन ले, बात सुन ले, अभी अब आप बात सुन ले, अब आपकी बात हो गई, मेरी 2 बात मिनट हो गए आपके। नहीं नहीं, अभी आपने सवाल की ऐसा क्यों इस्तेमाल किया, उसका चले जवाब तो आप देने कंप्लीट देना कर मुझे। लें, अभी और बोल लें। हाँ ठीक है। अच्छा जनाब, ये देखें, इन्होंने ये इतराज किया कि आपने ऐसा लफ्ज क्यों बोला है। ठीक है, अभी मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो 10 रुपए मौजूद हैं, ठीक है, और मेरा भाई है, इसके पास 20 रुपए मौजूद हैं। मेरा दूसरा भाई है जनाब, उसके पास 50 रुपए मौजूद हैं। उसके पास तीसरा है, उसके पास 60 रुपए मौजूद हैं। इसी तरह एक के पास 70 रुपए, एक के पास 80 रुपए। मैं कहता हूँ जनाब कि इनमें से ये एक आदमी जो ना, ये इसके पास इतने 60 रुपए या 70 रुपए हैं, ये आदमी मालदार है, ठीक है। और मैं कहता हूँ ये जिसके पास 60 रुपए हैं, ये जिसके पास 50 रुपए हैं, ये मालदार नहीं है। तो क्या मैं फिर कहता हूँ यार, तुमने इस आदमी को तो आपने मालदार कह दिया जिसके पास 50 रुपए हैं, जिसके पास 60 रुपए हैं तुमने उसको मालदार नहीं कहा। तो इसकी क्या वजह है कि तुम एक को तुम मालदार कहते हो और एक को मालदार नहीं कहते? इसकी तखसीस की वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि जनाब अगर इसके पास भी पैसे हैं और इसके पास भी पैसे हैं, मालदारत ये शख्स भी है और मालदारत ये भी है। इस एतबार से थानवी साहब ने फरमाया कि ये देखें, अगर आपकी मुराद बाज बाज उलूम गैब, अगर आप इससे मुराद लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाज उलूम गैब अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया, कुल गैब अता नहीं फरमाया, तो बाज उलूम तो हर एक इंसान के पास होते हैं। हर इंसान के पास किसी न किसी दर्जे के अंदर कोई ऐसी बात होती है जो दूसरे के पास नहीं होती, दूसरे के लिए वो चीज़ मख्फी होती है। तो इस एतबार से तो हर एक के पास गैब मौजूद है। अगर आप उसमें से सिर्फ एक को कहते हैं कि ये आलिमुल गैब है इसलिए कि इसके पास गैब का ये फलां हिस्सा मौजूद है, और ये दूसरा आदमी जो है ना इसके पास गैब नहीं है क्योंकि इसके पास गैब का फलां हिस्सा मौजूद है, इस एतबार से उन्होंने कहा कि अगर आपने बाज़ गैब मुराद किया है तो बाज़ गैब के अंदर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तखसीस किया। बाज़ इल्म गैब तो दूसरों के पास भी अरे मौजूद है, माज़अल्लाह, उनको फिर आलिमुल गैब झूठ कहना चाहिए। झूठ। हो गया अभी आपका? मैंने बताया कि आपका आपको हो गया? माना मसूल बता दिया। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद हो दस्तूर गया बनाने के आपका? अंदर इस कितना बात बोलेंगे की आप? बात की। हजरत मैं आखिर में ये कह रहा था, आखिरी अल्फाज में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद इस बात की वजाहत की। उन्होंने कहा कि मैं इस बात का कायल हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जो है वो तमाम चीज़ों से ज़्यादा है। यहाँ पर उनकी मुराद सिर्फ बाज़ हामिल गैब के एतबार से थी कि अगर बाज़ हामिल गैब अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हैं और अपनी तरफ से क्यों बढ़ा रहे हो? अपनी तरफ से बातें क्यों बढ़ा रहे हो? आप बोलने बोलो दो, ना। बोलने दो, ताहिर में बोलने दो, हाँ बोलते रहिए।
یعنی غیب کی بعض باتوں کا حامل ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر آپ یہ عالم الغیب کا اطلاق کر رہے ہیں تو معاذ یہی اللہ عالم ثم الغیب معاذ کے اللہ ساتھ ثم معاذ اللہ بعض ثم معاذ اللہ. حامل غیب ارے کی یار اخبار کافی کا پسند ہونے کیوں کی وجہ سے اتنے دوسرے ڈوب گئے تک تم نہیں لوگ کر سکتے. جہنم میں بولنے دو جانے کے لیے طاہر بھائی، تیار ہو طاہر بھائی کی بولنے طرح. دو، طاہر بھائی بولنے دو. ہاں بالکل آگے میں نے آگے. بول لی جناب، میں نے بات واضح کر دی ہے جناب. جی اگر آپ کو اس پر ابھی کوئی اشکال ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. آپ ٹھیک ہے بولیں خاموشی سے جناب. سنیے گا، کال ٹھیک پورا ہے ہے نا؟ ابھی تک، اس کال قیامت تک نہیں ہٹے ٹھیک گا. ہے آپ خاموشی سے سنیے گا، بیچ میں بولیے گا مت، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جناب. دھیان سے سنیے گا. ٹھیک. سب سے پہلی بات، اتنی دیر سے آپ غلط عبارت پڑھ رہے تھے. ہم نے بولی بات شروع ہوئی حفظ الایمان پہ، آپ پڑھ رہے بسط البنان، ٹھیک ہے نا؟ بسط البنان جو ہے حفظ الایمان کے غالباً 1.5 سال یا 2 سال کے بعد چھپی. وہ بھی جب حسام الحرمین شریفین جو ہے وہ شائع ہو گئی، عوام تک پہنچ گئی. اچھا، اشرف علی تھانوی اگر اتنا ہی سچا تھا تو وہ عرب کیوں نہیں گیا؟ کیا عرب کے علماء اس کے نزدیک علماء نہیں تھے، مفتی نہیں تھے، عالم نہیں تھے؟ کیوں نہیں گیا وہ؟ اس کی وجہ کیا؟ وجہ سنیے. جیسے میں نے چوری کی، ٹھیک ہے، ایک شخص نے دیکھ لیا. اب میں 10 لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہوا اور اس نے مجھ سے پوچھا بھائی تو نے فلانا کے گھر. آپ خاموش رہیں تھوڑا سا، خاموش رہیں آپ تھوڑا سا. تو 10 لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھائی تو نے اس گھر میں چوری کی تھی. ارے جناب خاموش رہے نا، خاموش رہے نا. تو 10 لوگوں نے مجھ سے آپ نے پوچھا بھی کیا، سنی ہے ابھی. 10 لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی تم نے اس گھر میں چوری کی؟ میں نے کہا نہیں بھائی میں نے تو چوری نہیں کی. اچھا تو نے چوری نہیں کی تو جس نے تجھے چوری کرتے ہوئے دیکھا، جو گواہی دے رہا، تو اس کے سامنے کیوں نہیں جاتا؟ کیوں نہیں کلیئر کرتا؟ اس لیے کلیئر نہیں کرتا، اس کو معلوم ہے وہ چور ہے. ٹھیک ہے، کہیں اس نے اللہ کی قسم اس سے کھلوا دی یا ایسی قسم اس سے لے لی کہ تو بھی اٹھا میں بھی اٹھاتا ہوں، یا تو بھی موبائلے میں آ میں بھی کرتا ہوں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو چور نہیں جاتا سامنے. اب بسط البنان اس کو لکھنی اس لیے پڑی، سہارنپور میں اس نے جھوٹ بول دیا. مرتضی حسن چاندپوری کا ایک اسٹیٹمنٹ اور موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے اکابر دیوبند پر مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے عشق نبی میں ڈوب کر جو فتوے لگائے ہیں، اگر وہ فتوے نہ لگاتے تو وہ خود کافر ہو جاتے. پہلی چیز. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تیسری بات، آپ کے مرتضی حسن چاندپوری کی یہ ثقافت نہیں ہوئی کہ وہ اشرف علی تھانوی کو لے کے احمد رضا خان فاضل بریلوی کے پاس جاتے یا علماء عرب کے پاس جاتے. نہیں، چوری چھپے کتاب لکھ دی، ٹھیک ہے نا؟ کیا المحند علی المفند، چوری چھپے لکھ دی. اور اس میں ایک عقیدہ کیا لکھتے ہیں کہ جو عقیدہ علماء عرب کا یا اہل سنت کا ہے، ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے، ہم بھی بزرگان دین سے وسیلہ اور مدد لینے کے قائل ہیں. یہ آپ کے اور پھر اس میں یہ بات کیوں نہیں لکھی؟ اور اس سنے میں یہ سنے بات کیوں نہیں اور لکھی ہے سنے کہ سنے وہ بولنے دے یہ بولنے کبھی دے نہیں دو. بولنے دے بولنے دے بولنے دے بولنے دے. اس میں کیا لکھتا ہے؟ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، بزرگان دین سے مدد لینا، وسیلہ لینا ہمارے نزدیک بھی جائز ہے. یہ آپ کی کتاب المحند علی المفند میں لکھا ہوا ہے. لیکن آج کے آپ کے عالم، سنو نا ابھی رکو نا، ابھی میں وہیں آ رہا ہوں. لیکن اس نے سنو، لیکن اس نے اشرف علی تھانوی کی، ارے سنے نا بھائی، لیکن اس نے اشرف علی تھانوی کی عبارت نہیں لکھی. ارے اشرف علی تھانوی کی کالی نہ مٹائیں. اشرف علی تھانوی کی عبارت نہیں لکھی، اس کی وضاحت نہیں مانگی وہاں سے. تحذیر الناس کی عبارت نہیں لکھی، اس کی وضاحت نہیں. انہوں نے صرف اپنی جان چھڑائی کہ ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت والا ہے. ٹھیک ہے، چلے ہو گیا. اشرف علی تھانوی اعلیٰ حضرت کے بعد 20 سال دنیا میں حیات رہا. اعلیٰ حضرت کا وصال سن 21 میں ہوا، اشرف علی تھانوی 42 میں مرا. 20 سال کے اندر تیرے اشرف علی تھانوی کی اتنی ثقافت نہیں ہوئی کہ وہ جا کے اپنے اوپر سے فتویٰ ہٹا لے. اب میں تم کو یہ چیلنج کرتا ہوں، حفظ الایمان کے اندر جو تم نے اپنی طرف سے یہ تعریف کی ہے کہ حضور کے علم غیب کو جو جانور پاگل سے تشبیہ دیتا ہے، یعنی جیسے میں بولتا ہوں کہ بھائی مثال کے طور پہ تیرا طاہر غیابی، ٹھیک ہے نا، تو تیرے طاہر غیابی پر علم کا حکم کیا جانا بقول زید دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس علم سے مراد کیا مفتی ہے یا عالم؟ اور اگر مفتی ہے تو تیرے طاہر غیابی ہی کی کیا تخصیص؟ جیسا علم جیسا عالم تیرا طاہر غیابی ہے، ایسا کتا سور بلی خنزیر چوہا سب ہے.
फिर तो क्या हो रहा है वहाँ पे? वही जहाँ से तुमने वहाँ पे क्या हो शुरू रहा किया है? था भाई, वही पे आ गए। अब सुनिए, आपने जो अमानत में खयानत करने की कोशिश की ना, वो यहाँ नहीं चलेगा। आप हिफ्जुल ईमान की इबारत को पढ़ें, आप हिफ्जुल ईमान के सवाल को पढ़ें और जवाब को पढ़ें। कसम खुदा की बता के कह आप रहा हूँ, इबारत पेश करें, ना आप इबारत पेश कर सकते हैं, ना उस इबारत को कुफरिया मैं साबित कर इबारत सकते तो हैं। पेश करूंगा, लेकिन इतनी देर से आप झूठ बोल रहे थे, इतनी देर से आप बस्तुल बनान पढ़ के झूठ बोल रहे थे, आवाम को धोखा दे रहे थे। इबारत पेश करेंगे। अब भी झूठ ही बोला है ना, अब भी अब झूठ भी ही झूठ बोला बोला, तुमने। अब भी झूठ बोला, रात में झूठ क्या बोला। अरे बोला? तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती, इतनी हया नहीं आती? जैसे मैं आपके वालिद साहब के पास मैं आया, पढ़ के मैंने सुनाऊं? कहा, अरे मैं पढ़ के मैंने सुनाऊं? रुकिए मैं पढ़ ताहिर के भाई, सुनाऊं इबारत? जैसे जैसे मैं इसके वालिद के पास गया और मैंने कहा कि आपके वालिद साहब मुफ्ती हैं, हाँ, तो ऐसा इल्म, बाज अगर वो इल्म आपके वालिद साहब को है, बात बाज हो रही है इल्म गैब की हो रही है, तो फिर आप उसको बाज इल्म उलूम के साथ क्यों गैबिया की कहते हो हैं? रही है, बाज उलूम सवाल गैबिया की, सवाल आलिमुल गैब का है। बाज बाज उलूम, अच्छा उलूम गैबिया के हैं ना, आप उसको ताहिर इल्म भाई, ना कहें। ओ ताहिर भाई, यहाँ तो इल्मे गैब की भी जी। बात छोड़ दी उसने, बाज उलूम गैबिया मुराद है, हाँ तो हाँ, इसमें उलूम हुजूर ही की क्या गैबिया की तखसीस? बात है, इल्म की बात नहीं है। ऐसा इल्मे गैब तो, जैसा कैसा, ऐसा। ऐसा हाँ, यानी बाज ऐसा उलूम इल्मे गैबिया। गैब तो जानवर, ऐसा पागल, यानी मजनून, बाज बच्चे, उलूम गैबिया। माजल्ला, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ऐसा इल्म गैब यानी बाज उलूम गैबिया, हाँ ऐसे तो बाज बाज उलूम अच्छा चलो, गैबिया। ठीक ठीक ठीक, हुजूर को जो बाज उलूम गैबिया है, बाज उलूम गैब जो है हुजूर को, क्या कुत्ते बिल्ली खिंजीर सबको है? बाज माजल्ला, उलूम गैबिया, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के पास उलूम गैब का बाज अज्जा मौजूद तो है। आपका क्या इल्म है? इसी ऐसा तरह इल्म जानवर को भी है? नहीं नहीं, मेरी बात सुने। इसी नहीं तरह तो लिखा क्या है गैब वहाँ पे? की अरे लिखा बात- क्या है वहाँ पे? लिखा क्या है वहाँ पे? अब नहीं नहीं, अगर आप कह रहे हैं नहीं नहीं, तो वहाँ पे क्या लिखा? जानवर नहीं लिखा, पागल नहीं लिखा, मजनून नहीं लिखा, बाहम नहीं लिखा है लिखा। जनाब, मैं कब इनकार किया? मैं कह रहा हूँ बाज उलूम गैब। हाँ तो बाज, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बाज उलूम गैबिया जैसा हुजूर का है, बाज उलूम गैबिया, तो क्या जानवर को भी है वैसा इल्म? बाज उलूम गैबिया जानवर के पास भी है। नहीं है? बाज जी बाज उलूम गैबिया जानवर के पास भी है? जी, मतलब जैसा हुजूर को बाज उलूम गैबिया है, वैसा जानवर को भी है? जैसा नहीं, हाँ, बाज उलूम गैबिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ऐसा और जैसा? ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे? जैसा तो कोई नहीं लिखा हुआ, ऐसा लिखा है ना, यहाँ पे। ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे? हाँ, तो ऐसा का मतलब क्या है? ऐसा का माना क्या है? ऐसे से मुराद बाज उलूम गैबिया है। अरे मैं बोलूं कि देखो, ऐसा बाज उलूम सुनो सुनो सुनो, मैं बोलूं जैसे तुमने खाना खाया, ऐसा मैंने भी खाना खाया, ठीक है? तो जैसा हुजूर इल्म गैब, बाज उलूम गैबिया जैसा हुजूर का है, ऐसा जानवर का भी है, तो है। ये बात उनकी तशबीह कतन मकसूद नहीं है। अरे भाई, बात वहां तशबीह पर के अंदर ऐसा, ये नहीं होता। वहां पे जैसा, वहां पे ऐसा लिखा है कि नहीं? हुसैन अहमद टाइमिंग में मांगी। अरे हुसैन अहमद टाइमिंग ने मानी है कि तशबीह है, ये तशबीह नहीं है। ऐसा सुनो हुसैन अहमद टाइमिंग सुनो, माना भी ऐसा होता तुमने। हुसैन तुम्हारा टांडवी कहता है कि ये जो ऐसा है ना, ये तखसीस के लिए, ये तशबीह के लिए है, तशबीह के लिए है, ये तशबीह के लिए है ये। तशबीह के लिए, तशबीह के लिए। अच्छा, अगर तशबीह हो तो अच्छा, तशबीह के लिए मिनकुल वजूद जो है ना, वो मुताबिकत का होना जरूरी होता है क्या? ये आप अपने आलिम से पूछो। मुताबिकत है इसमें। एक मिनट, अपने आलिम से पूछो। आलिम से क्यों पूछूं? आलिम ने भी यही बात बताई है ना जनाब आपको, कि अगर ये तशबीह के लिए भी हो तो ये आपके- तशबीह मिनकुल आपके वजूद नहीं मुजद्दिद, है, बल्कि आपके मुजद्दिद कश्मीरी ने, उलूम आपके मुजद्दिद कश्मीरी ने फिर गलत लिख दिया कि 4 किताबों को चौराहे पे रख के आग लगा देना चाहिए। कौन सा मुजद्दिद कश्मीरी में लिखा है? अनवर शाह कश्मीरी। कहाँ पे लिखा हुआ है? दिखा दिया तो? दिखाए ना। अगर दिखा दिया तो कुफ्र मान लेंगे? आपकी बात अच्छी हो जाएगी। अच्छा चले ठीक है, माशाल्लाह। ताहिर भाई हवाला भेजे तो जरा, कि 4 किताबों को चौराहे पे रख के आग लगा देना ऐसे नहीं चाहिए, जाएगा। हिफ्जुल ऐसे ईमान। नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, चले एक काम करें, ऐसे नहीं व्हाट्सएप पे जाएगा, भेजें, आप बाहर जाएं, व्हाट्सएप पे बाहर जाएं, आप बीच का बटन दबाएं। नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा मेरे पास। अच्छा, नहीं जाएगा। आप निकाल के तो रखे ना, हम इनको दे रहा, बात इसी पर हो जाएगी ना, हम हवाला इनको दे देंगे, ये हाँ, हवाला दे। पढ़ लेंगे, और अगर हवाला इनको हमने दे दिया, इन्होंने पढ़ लिया, तो इनकी शिकस्त हो जाएगी, ये तौबा करेंगे फिर आप। चलो वो पहले तो पढ़वा, जवाब तो पढ़वा, जवाब ये उठा लेके बोले जवाब। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, जवाब ताहिर ये भाई है को फिर कि भाई, अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ, मैं पढ़ के सुना दूँ जवाब क्या है, सुनिए जवाब क्या है। इनके मौलाना अशरफ अली थानवी ने जवाब दिया है, फिर ये कि आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, काय का इल्म गैब का, और सवाल काय का था, आलिमुल गैब का।
علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض علم غیب ہے یا کل. آپ سنتے رہنا مولانا ذرا, بعض علم غیب ہے یا کل. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں, اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے, یعنی حضور کی خاصیت کیا ہے اس میں؟ ایسا علم غیب, اس میں حضور کی کیا خاصیت ہے؟ جیسے علم غیب نبی کا ہے, بعض علم غیب, ارے سن تو بیچ میں تو نہ بولیں, یعنی جو بعض علم غیب نبی کو مانتے ہو آپ, تو ایسا علم غیب حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی مجنون بلکہ جمی حیوانات بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ڈوب کے مر جاؤ اکابر فرشتے تم مر جاؤ گے, جہنم میں جاؤ گے. تمہیں شرم نہیں آتی, غیرت نہیں آتی؟ آتے ہو دفاع کرنے کے لیے, ڈوب کے مر جاؤ. تمہیں نبی سے محبت نہیں ہے, غلط کہہ رہا ہے. بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ بعض علوم غیبیہ اگر مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا خاصیت ہے؟ ایسا علم تو جانور پاگل سکو ہے. طاہر بھائی ایک بات بولوں, اگر یہ عبارت احمد قادیانی نے لکھی ہوتی نا, اب تک دیوبند والے 50 مرتبہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے. ہاں ارے بڑے مردود شیطان ہے یہ, بتاؤ نا غیرت نہیں ہے یار, نبی سے محبت نہیں ہے بالکل بھی. ویسے کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے نبی کا, لعنت ہے تمہاری زندگیوں پر یار, تمہیں ڈوب کر مر جانا چاہیے. اسلام کے نام پر تم داغ ہو تم لوگ, نبی سے محبت بالکل ڈوب گئے. جی یہ مگن ہو گئے ہو آپ لوگ کہ آپ کو بالکل شرم حیا نہیں ہے بالکل بھی. وہ کہہ رہا کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ اگر بعض ہی آپ ماننے ہو تو حضور کی خاصیت کیا ہے؟ ایسا تو یعنی حضور کیا ہے اس میں؟ اب ایسا علم غیب تم مانتے ہو, اس بات پہ آگے جانور پاگل اگر آپ یہاں اس سے مراد بعض علوم غیبیہ مراد لیتے ہیں, یعنی اگر بعض علم غیب کسی کے پاس ہو تو اس پر لفظ عالم الغیب کا اطلاق کرنا ٹھیک ہے. چلیں ایک کام کریں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. ایک منٹ طاہر بھائی رکو تو میں آپ کے لیے ایک دم آسان کر دیتا ہوں, عوام سمجھ جائے گی. ایک دم آسان کر دیتا ہوں. ابھی آپ عالم الغیب اور علم غیب کو سائڈ کر دیجئے, ہٹا دیجئے. بعض علوم غیبیہ پر آتے ہیں. حضور کو اگر بعض علوم غیبیہ ہے تو کیا ایسا علم جانور کو بھی ہے, ہاں یا نہ؟ نہیں, میری بات سنیں. اچھا ایک منٹ, نہ دیکھو بعض علوم غیبیہ مراد, اگر حضور کو بعض علوم غیبیہ مراد ہے, دیکھیے جو وہاں لکھا وہی پوچھ رہا ہوں. حضور کو اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے, معاذ اللہ بار بار آپ میرے منہ سے کہلوا رہے ہیں, تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بعض علوم غیبیہ مراد ہے ایسا علم جانور کو بھی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ اس سے مراد جس طرح انہوں نے ان کی مراد یہ ہے کہ اگر آپ کی مراد علم غیب سے یہاں پر بعض علوم غیبیہ ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب کے بعض علوم ہیں, تو اسی طرح علم غیب کے بعض علوم زید عمر بکر کے پاس بھی ہیں. بس یہی سننا تھا آپ کے منہ سے, یہی رکو یہی سننا تھا آپ کے منہ سے, یہی مجھے آپ کے پاس بھی یہی عقیدہ ہے. ہاں تو بس آپ مجھے ایک چیز کا اور جواب دے دیں, یہ آپ نے بول دیا, کلیئر کر دیا. اب مجھے بتائیے کہ جو آپ کے عالموں کے پاس بعض علوم غیبیہ ہے, کیا ایسا علم سور, کتے, بلی کو بھی ہے؟ بعض علم غیب کے اندر باقی میں کہہ رہا ہوں, ابھی جو آپ نے حضور کے لیے استعمال کیا کہ بعض علوم غیبیہ جو حضور کا ہے وہ جانور کو بھی ہے, آپ نے اقرار کیا معاذ اللہ. میں پوچھ رہا ہوں جیسا آپ کے مفتیوں کو بعض علوم غیبیہ جیسے بعض علوم, سنیں نا, جس طریقے سے آپ کے مفتی عالم کو بعض علم ہے, بعض علم, تو کیا ایسا علم ہمارے علماء کو غیب کی بعض باتوں کا علم ہے, اسی طرح باقی جو جانور ہیں, بہائم ہیں, ان میں سے سور کو بھی ہے, کو بعض علم ہے. جانور کہہ دیا نا انہوں نے جانور کہہ دیا. ان کے نزدیک کہ جو بعض علوم غیبیہ حضور کو ہے وہ جانور کو بھی ہے, وہی سیم چیز جو ان کے عالموں کے اندر ہے وہ جانور کو بھی. مطلب انہوں نے حضور کے بعض علوم کو اور اپنے عالم کے بعض علوم کو ملا دیا, سیم کر دیا. ملایا ابھی تو آپ نے بولا
کہ جو بعض علوم غیبیہ مراد ہے حضور کو وہ جانور کو بھی ہے، وہی سیم چیز آپ نے بولا جو ہمارے عالموں کو بعض علم ہے وہ جانور کو بھی ہے، سیم چیز تو بولا آپ نے۔ آپ سیدھی بات کو الٹی کر کے اس کو کفر بنا رہے ہیں کہ اوپر تو سیدھی کر دیں آپ، چلو الٹی نہ کریں، سیدھی کر دیں۔ سیدھی میں کر رہا ہوں نا یار، سنیں آپ میری بات نا، سنی میں کہتا ہوں بعض علم غیب جس طرح ایک عالم کے پاس ہے، علم غیب کی بعض جزیات جو نا وہ ایک عالم ہے جو چاہے آپ کا ہے چلے ہمارا ہے، اس کے پاس علم غیب کی بعض جزیات ہیں۔ اسی طرح جو زید ہے یا عمر ہے یا بکر ہے یا سبی ہے یا مجنون ہے یا بہائم میں سے یا جانور یہ جس طرح یہ کہتے ہیں سور ہے، ان سب تو ان ہے۔ کے پاس جو ہے وہ غیب، ان میں سے ہر ایک کے پاس جو ہے نا وہ بعض ایسی باتیں، بعض غیب کی باتیں ان کے پاس ہی موجود ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں یہ تو آپ نے اپنے عالم کے لیے بول دیا۔ سنیں آپ نے اپنے عالم کے لیے یہ استدلال کر دیا کہ جیسے آپ کے عالم کو بعض علوم غیبیہ ہے ویسے ہی باہم کو بھی ہے، مجنون کو بھی ہے، پاگل جانور سب کو ہے، آپ نے اقرار کر لیا۔ تو یہاں پر جو آپ نے حضور کے لیے اقرار کیا وہی سیم چیز اپنے عالموں کے لیے اقرار کیا، تو دونوں میں آپ نے کمپیئر کیا رکھا، فرق کیا رکھا؟ دونوں آپ ابھی بات کو سمجھ نہیں رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جناب سنیں آپ نے کہا کہ بعض علوم غیبیہ مراد اگر حضور کو ہے، سنیے گا دھیان سے، تو جانور کو بھی ہے، پاگل کو بھی ہے، مجنون کو بھی ہے، آپ نے بولا، خود بولا اس ریکارڈنگ میں۔ وہی سیم چیز آپ نے اپنے عالم کے لیے بولا کہ اگر عالم ہمارے عالموں کو جو بعض علوم غیبیہ ہے وہ جانور کو بھی ہے، مجنون کو بھی ہے، باہم کو بھی ہے اور بچوں کو بھی ہے، آپ نے خود اقرار کیا، تو آپ نے حضور کو اور اپنے عالم کو اس میں فرق کیا کیا یہ بتا دیجئے۔ یہ اس اعتبار سے فرق کیا جناب، آپ کو اصل کے اندر یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ فرق بتا دیجئے دونوں میں آپ نے فرق کیا رکھا، سیم چیز دونوں حضور کے لیے بھی اپنے عالموں کے لیے بھی سیم رکھی ہے، فرق کیا رکھا آپ نے؟ یہ یہاں پر جو اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی اشرف علی تھانوی صاحب کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو عقیدہ آپ نے اپنے عالم کے لیے ابھی بیان کیا وہی حضور کے لیے بیان کیا آپ نے۔ کیا چیز حضور کے لیے بیان کی؟ آپ نے اس ریکارڈنگ میں کہا کہ جیسا بعض علوم غیبیہ حضور کو ہے وہ جانور کو بھی ہے، پاگل کو بھی ہے، مجنون کو بھی ہے، باہم کو بھی ہے، آپ نے اس میں ایکسیپٹ کیا۔ وہی میں نے آپ کے عالموں کے لیے سوال کیا، سنیں جناب سنیں، آپ کے عالموں کے لیے میں نے سوال کیا، آپ نے کہا کہ جیسا بعض علوم غیبیہ میرے عالموں کو مراد ہے ویسا جانور کو بھی ہے، پاگل کو بھی ہے، مجنون کو بھی ہے۔ میری بات آپ دوبارہ سن لیں، میں نے یہ کہا ہے جناب، تو دیکھیں بعض علم غیب ہونے کے اعتبار سے، یعنی ایک آدمی کے پاس نا وہ ایک آدمی کے دو آدمی کی بات نہیں کر رہا میں، دیکھیے نبی کو یہ بات مانتے ہیں یا کوئی مانتے ہیں؟ طاہر بھائی سنو نا، طاہر بھائی سنو نا، سنو نا طاہر بھائی، یہ ٹنگ ہے بہت برا، ابھی 1 منٹ آپ خاموش رہو، اس کو میں نے ٹانگ دیا بہت برا۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں نے کہا کہ بعض علوم غیبیہ جو حضور کو ہے جانور کو بھی ہے، آپ نے ایکسیپٹ کیا؟ ہاں بات نہیں ہے جناب، جو حضور کو والی نہیں ہے، بات یہ ہے یعنی حامل غیب ہونے کے اندر جس طرح بعض علوم غیب کا حامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اسی طرح بعض علوم غیب کے حامل جو نا وہ زید بھی ہے، عمر بھی ہے، بکر بھی ہے۔ ٹھیک ہے ہو گیا، سیم ہو گیا۔ ایک منٹ جائے، اب بتائیے کہ جو بعض علوم غیبیہ آپ کے عالموں میں ہے، آپ کے عالموں میں، تو زید و بکر اور عمر اور مجنون کو بھی ہے؟ وہ ان کے پاس الگ اپنے بعض غیبی علوم، فرق بتا دیجیے، بعض میں فرق کر دیجیے، چلیے آپ حضور کے بعض کو الگ کر کے دکھائیے اور اپنے عالموں کے بعض کو الگ کر کے دکھائیے۔ آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے؟ آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ اگر آپ نے اپنے عالم اور حضور کے بعض کو الگ کر دیا تو جانور پاگل کو الگ کیسے کریں گے؟ بات تو سنیں آپ، کہاں سے کہاں؟ ارے یار تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے کہ جو بعض علوم غیبیہ آپ حضور کے لیے لگا رہے ہیں وہی بعض علوم غیبیہ اپنے عالم کے لیے لگا رہے ہیں؟ شرم نہیں آ رہی آپ کو تھوڑی سی بھی؟ لگا رہے ہیں تھوڑی، اور آپ اپنی بات کو کیا کہتے ہیں جان بوجھ کر سیدھی بات کو کفر اللہ ثابت کے کرنے بندے، کے میں اندر تو آپ کے منہ سے اگلوا رہا ہوں، آپ اپنے خود ہی اگل رہے ہیں۔ ثابت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں ثابت تو ہو چکا ہے، اللہ ثابت نہیں کر رہے ہیں، ثابت ہو چکا ہے، پہلے
آپ کو بتا رہے ہیں, تمہیں سمجھا رہے ہیں, اگر تمہیں سمجھ نہ آ جائے تو طاہر بھائی سنو, طاہر بھائی کہ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ بعض علم غیب کا حامل ہونا, ٹھیک ہے, بعض علم غیب کا حامل ہونے کے اندر اگر آپ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی کے پاس بھی غیب کی بعض علوم ہیں اور یہ فلاں آدمی کے پاس بھی بعض علم غیب ہیں, تو آپ ان میں سے ایک کو عالم الغیب کہتے ہیں اور یہ دوسرے کو آپ عالم الغیب نہیں کہتے, جمشید تو بھائی, اس کی تفصیل جمشید بھائی, وہ پوچھ رہے ہیں اس سے میں جناب پوچھ رہا ہوں. زید عمر بکر جو نا ان کے پاس بھی ارے غیب جمشید کے بھائی, بعض ہاں, علوم جمشید موجود بھائی, ہیں, ان کو جمشید آپ بھائی, عالم ایک الغیب منٹ نہیں رکو ذرا, کہتے ہیں, اور دیکھو ان ایک میں منٹ سے رکو ذرا, ایک یہ آدمی بندے کو جاہل ہے, یہ آپ پڑھا لکھا عالم نہیں ہے, الغیب کہہ دیتے ہیں, اس کی وہ یہ وجہ مفتی بنائے تخصیص تھے, پوچھ رہے ویسی ہیں سند کہ دیتے اس کی مفتی وجہ کی. تخصیص کیا ہے. اب سنیے, مفتی صاحب سنیے, لوہے محفوظ پر جو علم ہے, لوہے محفوظ پر جو لکھا ہوا علم ہے, تو وہ غیب ہے یا کیا ہے؟ لوہے محفوظ کس پر کے جو ہے, لیے لوہے کس کے محفوظ لیے پر غیب کیا ہے ہے, وہ غیب ہے یا مطلب, ارے میں کس کے لیے پوچھ رہا ہوں, وہ غیب ہے کیا ہے؟ کس کے لیے غیب ہے بتائیں نا. آپ ارے میں یہ سوال آپ کر کے رہا ہوں لیے آپ میرے سے کہ لیے لوہے کس کے محفوظ لیے پر جو غیب لکھا ہوا ہے وہ غیب ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن غیب ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کیا ہے؟ بالکل قرآن مجید کی باتیں یہ انباء غیب میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے طور پر جو اور وہ لوہے آئی ہیں, ارے اس طرح قیامت کے اپنی بات بارے سمجھ میں چالو زبان میں ہماری یہ بتاؤ مجھے, اور ہر لوہے وہ محفوظ پر بات کیا جو ہے؟ ہماری نگاہ سے لوہے پوشیدہ محفوظ پر ہے کیا وہ ہے؟ لوہے غیب ہے. محفوظ پر غیب ہے کہ نہیں ہے؟ لوہے محفوظ پر جی غیب جی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر وہ چیز جو محفوظ ہماری پر جو نگاہ لکھا سے ہوا ہے پوشیدہ ہے وہ غیب ہے. آپ کیوں ایک بات کے بارے میں پوچھ غیب ہے رہے نہیں؟ ہیں؟ تو اسے نبی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ کس کو؟ لوہے محفوظ لوہے کو محفوظ پر جو لکھا, لوہے, جتنی باتوں کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا آپ جانتے ہیں. تمہارے جو وہ ہیں کیا نام ہے ان کا, جن کی معارف القرآن ہے, تقی عثمانی, وہ لکھ رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس پر لوہے محفوظ پر لکھا ہوا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ایک جز ہے, سمجھے نہیں؟ ایک نبی اس چیز سے ہے. بھی زیادہ جانتے ہیں, اور یہ بھی ایک آپ کا آپ باز ہے. ہوائی فائل تو میں کیا کیا اتنا کریں یہ نا, تمہارے آپ جانور ہوائی پاگل فائل جانتے ہیں؟ دیا کریں. کہاں پہ وہ اتنا تمہارے کہاں پہ جانور لکھا پاگل ہوا جانتے ہیں, وہ تمہیں حوالے سے بھیج دیں گے, اچھا چلے اللہ تمہیں ہدایت دے گا تو ہدایت چلے پا لینا. ساری بات ختم کر دیں طاہر بھائی, ساری بات ختم کر دیں. میں ایک بات آپ سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے یہ چیلنج کیا ہے یا نہیں کیا کہ جو تم مجھ سے آج پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو؟ نہیں, آپ ابھی اس عبارت کے جناب اوپر آپ جناب کا اشکال اب ختم ساری ہو گیا وہ کہ عبارت کی یہاں پر بات وہ نہیں عبارت کی نہیں بات آپ سنیے بتائیے, سنیے آپ سنیے غیب کی اس طرف میں آ خود رہے پھنس ہیں. رہے ہیں, سنیں خود طاہر اپنے آپ بھائی پھنس رہے ہیں اور طاہر سوال بھائی ختم کر رکیے, رہے ہیں طاہر ہمارا. بھائی رکیے, وہ عبادت ختم ہو گئی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ اب بعض کی بات ہو واضح رہی ہو ہے. چکی ہے جناب کہ جناب اس جناب عبارت جناب کے اندر جناب آپ جی جی ارے سنیے نا, اس اب بعض کی بات ہو رہی ہے, وہ بات ختم ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پہ تشریف لے جا کر کے یہ چیلنج کیا کہ نہیں کیا, آج جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو, میں جواب دوں گا. اچھا وہ بات ختم ہوگی پیچھے والی, ٹھیک ہے, اس وہ میں اس کے اندر آپ نے مان اب لیا. باز کی بات آ رہی ہے نا, نہیں آپ نے جو باز کو جانور سے تشبیہ دی ہے, اب باز کی بات آ رہی ہے. آپ کہتے ہیں نا حضور کو باز علم غیبیہ مراد ہے, مجھے اس کا جواب دے دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف لے جا کر کے یہ چیلنج کیا یا نہیں کیا صحابہ اکرام کو, اور منافق بھی بیٹھے تھے, یہ چیلنج کیا یا نہیں کیا کہ آج جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو, میں جواب دوں گا؟ اچھا میری بات سنیں, آپ جو نا ابھی علم غیب کے مسئلے کو چھیڑنا چاہتے ہیں. جناب من, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور جلال میں آپ کا چہرہ نہیں سرخ ہو بالکل گیا. جناب, سنیے ہمیں یہ جناب حدیث جناب مبارکہ جناب تسلیم ہے. آپ نے جناب بھاگنے نہیں دوں گا, ادھر ادھر نہیں. جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سرخ لال ہوا, آپ ممبر پہ تشریف لے گئے, آپ نے عوام سے اور صحابہ اکرام کی جماعت سے یہ چیلنج کیا کہ آج جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو, میں جواب دوں گا. یہ بولا یا نہیں بولا؟ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے بتلائے تو جواب کون ہر دیتا ہے؟ آپ نے جناب جواب کون دیتا ہے؟ سوال کا جواب کون دیتا ہے؟ کون دیتے, جس کے پاس کل علم غیب ہو وہ جواب دیتا ہے. اس ہاں, کے آپ یہ تو کہنا میرے چاہتے نبی ہیں. نے جب یہ معاذ چیلنج اللہ, سنو, معاذ اللہ. میرے نبی نے جو یہ چیلنج کیا کہ آج میں تمہاری باتوں کا جواب دوں گا, ٹھیک ہے, تو جی جی آپ نے اس کو کیا کل میں لیا یا عطائی میں لیا یا ذاتی میں لیا؟ کل علم غیب آپ نے اس سے مراد لیا. آپ نے کیا لیا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہم نے کیا مراد لیا, یعنی اللہ رب ارے العزت کی طرف سے آپ کو میرے بھائی آپ جو نے علوم ذاتی میں عطا لیا. کیے گئے ہم نے مان لیے. میرے بھائی اللہ کے رسول نے جب یہ چیلنج کیا تو کیا آپ نے اس کو ذاتی میں لیا, عطائی میں لیا, بعض میں لیا یا کل میں لیا؟
बाज में लिया। बाज में लिया। तो आपका ये अकीदा है कि माशाल्लाह। मेरे एक मिनट आपका ये अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब मिंबर पे जलवा अफरोज हुए, आपने जो चैलेंज किया वो बाज इल्म का आपने मुराद लिया, तो क्या वो बाज इल्म जानवर को भी है? देखिए यहाँ आप पर देखे दिखाए ये जो नहीं, उन्होंने देखे दिखाए नहीं। हुजूर ने जो मिंबर पे खड़े होकर के चैलेंज किया, वो बाज आपने बोला अपने मुंह से, तो क्या वो बाज इल्म जो हुजूर सवाल का जवाब देने वाले हैं, बाज आपके मुताबिक, मेरे नहीं, उस बाज का इल्म क्या जानवर को भी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के बारे में मैंने या क्या आप पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे आपसे क्या में पूछा अशरफ आपसे? अली थानी साहब ने आपको मैं ना वजाहत के उल्टा साथ करके ये टांग बात दूंगा, की है। सुनिए, आपको अभी मैं उल्टा करके बात टांगूंगा, अभी मैं उल्टा कर रहा हूँ, आप टांगूंगा। खुद उल्टे हो जाएंगे, मेरी बात मैं कह सुने, अभी रहा आप खुद हूँ उल्टे होने वाले हैं। मैं कह आप रहा हूँ ऐसी बातें न करें। मैं कह रहा हूँ अगर जनाब, आप जनाब मुहावरा है गलत ये, बात मुहावरा। करेंगे तो फिर उसके लिए अरे ये ये सारी मुहावरा, बात जो है ना ये खराब हो मुहावरा जाएगी। है, अरे ये मुहावरा है। अरे ये मुहावरतन है, मुहावरा अरे है मुहावरतन भाई, है, मुहावरतन, मुहावरा है ये। अरे मुहावरतन है, कोई ऐसी बात सुने, नहीं। हाँ, तो ऐसे मैं मैंने आपको बता रहा हूँ आपसे, मुहावरतन मैं है भी बात। बोलना अरे शुरू कर जनाब दूंगा तो सुनिए, माहौल खराब होगा। सुने, अच्छा नहीं माहौल नहीं खराब नहीं मत नहीं, करें, सुनिए सुनिए, सुने सुने। आप अब कर हुजूर रहे हैं अलैहिस्सलात, जनाब, आप कर अरे रहे हैं। जनाब, जनाब आप सुने, अपनी जनाब सुने, अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, हुजूर मुझसे अलैहिस्सलातु सुन लें। वस्सलाम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर जलवा अफरोज हुए, आपने जो चैलेंज किया, आपने उसको कहा कि मैं बाज इल्म लेता हूं, जो हुजूर ने वहां चैलेंज किया, ठीक है ना? तो जो हुजूर सवाल का जवाब देने वाले हैं, मिसाल के तौर पर एक सहाबी रसूल ने पूछा मेरे वालिद कौन थे, आपने बताया कि तेरे वालिद हजरत हुज़ैफा, हुजैफा थे, हुज़ाफा, हुजाफा थे, हाँ। हाँ तो ये बाज हाँ आपने हाँ। बताई, बाज उलूम गैबिया है, ठीक है, आपने बोला मैंने नहीं। तो क्या वो बाज उलूम गैबिया जो हुजूर जवाब दे रहे हैं, आप अरे इसको सुने ना क्या जनाब, गैब जनाब मुराद सुने ना, जनाब सुने ना, वो बाज उलूम गैबिया जो आपने मुराद लिया कि हुजूर मिंबर पे खड़े होकर के बताने वाले हैं, सवाल के जवाब देने वाले हैं, वो बाज उलूम गैबिया है आपके अभी बकौल, सवाल तो क्या वो वैसा अभी इल्म जानवर को भी है? नहीं, मेरी बात सुने। आपने कहा कि आपने इससे बाज़ इल्म गैब मुराद लिए, तो आपने इससे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल किया था तो उस वक्त आपके पास आप क्या मानते हैं कि कुल इल्म गैब था? आप सुने मेरी बात, खुदा की कसम खा के नहीं, कहता आप हूँ, अपनी सुनिए बात मेरी पहले बात सुने, आपने कहा कि आपने मेरी मुराद बात लिया, सुने, इसका मतलब मेरी ये कि मेरी बात आपके सुने, नजदीक मेरी बात कुल तो इल्म सुन, गैब नहीं, बाज़ मेरी इल्म गैब नहीं था, मेरी कुल इल्म गैब था। अरे मेरी बात तो सुन लें आप, जी मेरी जी। बात सुन लें। आप मेरा अगर अकीदा देखेंगे तो मैं अपना अकीदा पहले बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं बताऊंगा, तो फिर लेकिन जो आपने नहीं, अपना आप अकीदा बताया है, तो बताएं, अरे सुने ना, बताएं ना। बता रहे हैं जो मैं आपने, पूछ रहा हूँ, आप तो बताएं ना। आपने अपना अकीदा बताया है कि मैंने वहां से बाज उलूम गैबिया लिया है मुराद, तो जी मेरे बिल्कुल, नबी आप ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मेरे रब्बुल नबी इज्जत ने ने बाज़ मेरे उलूम नबी ने गैब मेरे नबी ने मिंबर पे खड़े होके जो चैलेंज किया, अगर आप उससे बाज उलूम गैबिया मुराद लेते हैं, तो जो सवाल का जवाब मेरे नबी देने वाले हैं, तो क्या जानवर को पता है क्या जवाब देंगे, हाँ या ना? नहीं, मेरी बात सुने, मैं अरे आपको जो नहीं नहीं बात नहीं समझा नहीं रहा नहीं हूँ, नहीं आप नहीं उसके नहीं बाद नहीं नहीं, अभी तो टंगे हो आप, उसकी पहले अलिफ, अभी तो टंगे हो, आप जो ना अलिफ से ही आप भाग रहे हैं, तो आगे ताहिर आप भाई कैसे टंगे कि नहीं चलेंगे? टंगे? अरे अरे टंगे नहीं, आप जो ना उल्टे जवाब भटक नहीं रहे हैं, मेरी बात जवाब सुने। नहीं दिया जाएगा। आपको मैं अरे पहले इनकी ये अकेले कह बहन चुका करते हूँ हैं, कि आपके यहाँ इमाम यही आदि तो है ना, हम आपने कह बोला रहे है कि अल्लाह हैं, नबी को यही पता तो है हम क्या कह रहे मुराद हुआ हैं है। कि हुजूर को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को ज़ैद अमर बकर के इल्म के साथ तशबीह देना कतन मकसूद नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के इल्म जैसा इल्म जो है ना ये उस तो ज़ैद तशबीह हो अमर रही है, बकर को तुम्हारी दिया जबान था। से हो अभी रही तो है, तुमने अपने मुंह से बल्कि ये बोला, तुम्हारी जबान से हो गई, अभी तो तुमने मुंह से तुम्हारी बोला, जबान से तशबीह है अभी, अब तुम टंग तशबीह गए, तुम्हारी जबान से भी तशबीह है, अब आपने तुम बोला, टंग गए, आपने ताहिर तो भाई, बोला। ओ ताहिर भाई, मैंने ये कहा था हम्म, जनाब कि अभी अगर तो ये आप जी टंग इसको गए, तो ये ऐसे सुन रहे अपनी तशबीह के जुबान लिए से। भी है तो तशबीह बिल्कुल वजू नहीं है, चलिए बहुत टाइम बल्कि हो ये गया, जब से भाई बात छोड़ो, इनके बस की बात नहीं कामिल है, ये गैब बेवजह की अंबा खाली के बोली, मैं तो समझ रहा था, मैंने सवाल कहा अच्छा से आगे लास्ट बात तशबीह है। लास्ट सवाल का जवाब दे दूं, आपने मेरा अकीदा पूछा था ना, सुने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माबैन मेरा जो अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुल जो है अल्लाह के बाद माँ काना वमा यकून का जो इल्म है, वो मेरे नबी को हासिल है, और ये कुरान की तफसीरात से भी साबित है और हदीस मुबारका की शरह से भी साबित है। बोले तो मैं आपके सामने हदीस पढ़ दूं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब मेरे नबी मिंबर पे जलवा अफरोज हुए ना, तो आप पर जो वहदियत तारी थी ना, उस वक्त जो आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया था, वो एक मुनाफिक ने मजाक उड़ाया था, और हजरत उमर फारूक रोने लगे थे कि आज हुजूर जलाल में जो आए, हमने कभी ऐसा जलाल नहीं देखा। खुदा की कसम, अगर कोई शख्स ये पूछ लेता ना कि कयामत किस दिन आएगी, कब आएगी, वक्त क्या है, मेरे नबी वो भी बता देते।
आई बात समझ में? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, लेकिन बेशक। लेकिन लेकिन अल्लाह को ये नहीं कहलवाना था अपनी हुजूर की जुबान से, क्योंकि मेरे नबी को पता है कयामत कब आएगी, दिन भी पता है, सब पता है। इसीलिए हजरत उमर फारूक के दिल में डाला, और हजरत उमर फारूक, सुनिए जनाब, सुनिए जनाब, मेरे नबी जो चैलेंज कर रहे हैं ना कि आज जो पूछना चाहते हो पूछो, मैं जवाब दूंगा, तो कोई ऐसा सवाल नहीं था जिसका जवाब मेरे नबी ना दे पाए। और अगर आप ऐसा अकीदा रखते हैं ना, अगर आप ऐसा अकीदा रखते हैं ना, तो कसम खुदा की नाले में डूब के मर जाओ जाके। नहीं, अभी अभी अब आप हमारा मेरे अकीदा सवाल हमारा अकीदा क्या है? हमारा अकीदा सुन लो, क्या है हमारा अकीदा? हमारा अकीदा क्या है? हमारा अकीदा सुनिए। अल्लाह ने मा काना व हमारा मा अकीदा यकून सुनिए, का हमारा इल्म दिया अकीदा क्या है। है? अब हमारा अकीदा सुनिए, हमारा अकीदा क्या है? हमारा अकीदा क्या है? सुनिए, हमारा अकीदा सुन लीजिए। अरे सुनो सुनो, अरे सुनो, तुम जाहिल आदमी हो यार, बेवजह मगजमारी कर अरे रहे हो। आलिम है ये, ताहिर भाई आलिम है ये, अरे आलिम है हमारा ये। अकीदा सुनिए। हाँ, आलिम है ये, सुनो हमारा अकीदा सुनिए। अरे इनके आलिम ही ऐसी होते, जाहिल होते। हमारा अकीदा सुनिए, हमारा अकीदा सुनिए। हमारा ये अकीदा ये है कि अल्लाह ताला जो है आलिमुल गैब है। अल्लाह ताला का जो गैब है वो खुद से है, उसे अपना जाती है। और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गैब का इल्म अता किया आवाज। क्या कह रहे हैं? और अल्लाह ताला के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म ऐसे है जैसे कि अल्लाह का इल्म सात समंदर, और नबी का इल्म ऐसे जैसे एक चिड़िया पानी का कमरा चोंच में ले ले। ये हमारा अकीदा है। चले ताहिर भाई रुक जाए, ताहिर भाई रुक जाए, खत्म करें। अरे नहीं छोड़ो, अरे क्या मोहतरम मजा, सुनिए, मुझे मजा नहीं आ रही है बात। मोहतरम सुनिए, जो आपने जितनी बातें कही ना, बैठ के उसको सोचिएगा। और पहली बात तो ये रही कि हमारा अकीदा ये बिल्कुल भी नहीं है कि जितना इल्म अल्लाह को है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाती उतना है, नहीं। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला का जो इल्म है ना, उसके मुकाबले अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने जो वजाहत की है ना किताब के अंदर, वो वजाहत ये की है कि 7 समुंदर है, मिसाल के तौर पे। सुनिए ना, आला हज़रत ने जो वजाहत की है कि अल्लाह के इल्म के आगे हुजूर का इल्म इतना है कि 7 समंदर है, उसमें से चिड़िया जितना चोंच में पानी भर लेना, इससे भी कम अल्लाह के सामने, अल्लाह के आगे, अल्लाह के इल्म के आगे। ये मकान और मायकून क्या है फिर? ये मकान और मायकून पहले बोलना सीख लीजिए। माँ काना व मा यकून है, ये भी महदूद है, ये भी ये भी महदूद है। अल्लाह का नाम महदूद है। मकान और मायकून का क्या जो हो चुका, तुम्हारे घर से साबित है, ये तुम्हारे घर से साबित है, जो हो चुका, क्या और जो होने वाला है, जो होगा और जो होने तुम्हारे वाला घर से यही माँ काना व मायकून, माँ काना व मायकून तुम्हारे घर से भी साबित है। हमारे कुरान शब्द है, अपनी किताब में लिखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस से पहले जो कुछ हुआ, हाँ। रोज़े अज़ल से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छा, एक ज़माने तक जो हुआ, एक बात बताएं, माँ काना व मा यकून तुम्हारे घर से साबित है, तुम्हारे घर से भी साबित है। तुम्हारे कुरान शब्द है, अपनी किताब में लिखा है। सुने माँ काना बमा यकून जो है ना, जो हो चुका, जो होने वाला, जो होगा, और इसकी शहादत हजरत उमर फारूक ने दी। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फजर की नमाज के बाद मिंबर लगवाया और जलवा अफरोज हुए, और आपने वाज किया, यानी बयान किया। जोहर का वक्त हो गया, फिर जोहर की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर आए, फिर असर का वक्त हो गया, फिर असर की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर आए, और मगरिब हो गई, आफ्ताब गुरूब हो गया, उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ाई। और हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि इस दौरान जो कुछ हो चुका और जो होगा और जो होने वाला है, वो सब कुछ मेरे नबी ने हमें बता दिया। और सुनिए, ये भी नहीं, आगे फरमाते हैं कि जन्नती जन्नत में चले गए, दोज़खी दोज़ख में चले गए, और जिसने इस हदीस को याद रखा उसने याद रखा, जो भूल गया वो भूल गया। ये कौन फरमा रहे हैं? हजरत उमर फारूक। यानी जो हो चुका, जो होने वाला है और जो होगा। और सुनिए, हजरत हुज़ैफा को, एक मिनट सुनिए, हजरत हुज़ैफा को मेरे आधा पढ़ गए हदीस मुबारक के अंदर एक लफ्ज ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वो फितना जो आने वाला है, और उनमें से हर वो फितने के ऐसा सरबराह सरगुना जिसके मातहत वो अलग है हदीस, वो हदीस अलग है, ये बुखारी की हदीस अलग है। ये हदीस यहीं खत्म है। सुनिए, ये हदीस यहीं खत्म है, और आगे सुनिए, आगे सुनिए ना, में ये हदीस है, आगे सुनिए ना, इसी वाक़े के बारे में हजरत हुज़ैफा बिन यमान ये फरमाते हैं कि आपने, वो अलग हदीस है, वो अलग हदीस है, वो अलग हदीस है। हजरत हुज़ैफा को अल्लाह के रसूल ने मुनाफिकों के नाम बताए थे कि नहीं? कितने मुनाफिकों के नाम बताए थे? अरे जनाब, हजरत हुज़ैफा को मेरे नबी ने कितने मुनाफिकों के नाम बताए थे? जी, बहुत, जितने मदीना मुनव्वरा के अंदर मुनाफिकीन थे उनके नाम आपके अरे अल्लाह, अबे जो पैदा भी नहीं हुए तो उसके भी नाम बताए थे मेरे नबी ने।
दज्जाल तक का बता दिया था, दज्जाल तक का बता करेगा, दिया उसके था। अब घोड़ों पे सुने, घोड़ों घोड़ों के ना और घोड़ों बता हजरत दिया, उसके हुज़ैफा को, बाबा के नाम भी मैं जानता हूँ। हजरत हुज़ैफा को भेदी साहबी कहा जाता था। हजरत हुज़ैफा भेदी साहबी थे। हजरत उमर फारूक ने एक बार पूछ लिया कि "ए हुज़ैफा, क्या उन मुनाफिकों में मेरा भी नाम है?" तो हजरत हुज़ैफा ने कहा कि ए उमर, क्या अल्लाह के रसूल ने तुझे दुनिया में जन्नत की बशारत ना दी? तो आप हंस पड़े। अच्छा, उसके बाद जब हजरत उमर फारूक देखते थे कि हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु चाहे कोई जवान मरता था या कोई बालिग बच्चा मरता था, ठीक है, सुने 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 जनाब 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 सुने जनाब सुने जनाब सुने जनाब सुने जनाब सुने ऐसी बात जनाब सुने ना, जनाब सुने ना, अब फिर वही तावील आप मत बता करे रही ना, तो क्या तावील ऐसा मत इल्म करे, है, जानवर पागल को भी है। तावील मत करे। ऐसा इल्म फिर वही उसी बात के ऊपर आ गए। हाँ, अभी तो ये आप तो आपकी फंस ये रहे हैं ना, मतलब तो बात तो आप वही है तो ना, हर हिंदू जगह ईमान की फंस बात रहे है। हैं, आप तो हर जगह अरे बात तो फंसेंगे वही ना। हिंदू सुनिए ईमान की बात है ना। सुनिए सुनिए, ये बताइए कि हजरत उमर फारूक को खिलाफत कब मिली थी? कब मिली, क्या मतलब? हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद खलीफा बने ना आप, जी जी, और हजरत अबू बकर सिद्दीक कितने दिन खलीफा रहे? आप तकरीबन 2 या 2.5 साल के करीब दो रहे। ढाई साल रहे। और हजरत उमर फारूक कितनी साल रहे? आप जो है वो तकरीबन 10 साल का कितने? ज़माना। 10 साल। आपका 10 साल के करीब है। चले, जो भी है करीब रहे। तो हजरत उमर फारूक के दौर में जब किसी का इंतकाल होता था या कोई मरता था, ठीक है, तो जी हजरत, मैं वही आपको बता रहा आप हूँ हजरत कि हुज़ैफा हजरत को उमर सुने ना भाई, फारूक सुने ना, ये हदीस अलग है जो आप बता रहे हैं। हजरत हुज़ैफा को देखते थे कि वो जनाजे में शामिल हैं या नहीं, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जो है, ये जो हदीस है जो मैं आपको बता रहा हूँ बुखारी शरीफ की, इसके जो अल्फाज है वो सुनिए। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि जो हो चुका, क्या, जो हो चुका, हम्म। जो होने वाला है और जो होगा, जन्नती जन्नत में चले गए। मकान में माँ यकीन तो लिखा हुआ है वहाँ हाँ हाँ, पे। तो ये इसका तर्जुमा क्या करेंगे, इसकी लुगत क्या इसी को तो करेंगे? मकाना मकरूम कहते हैं। एक मिनट, इसकी लुगत खाना क्या करेंगे? जो इसी हो को चुका, मकाना जो हो चुका, माँ काना, जो हो चुका, जो होने खाना वाला वो है और जो अल्फाज होगा। लिखे हैं ना, वो अल्फाज क्या है? क्या? अल्फाज क्या है, मैं ये आपसे ये पूछ रहा हूँ, वो मैं कह अल्फाज रहा क्या है? मैं कह रहा हूँ हजरत उमर फारूक फरमाते हैं अरे कि आपके पास जो भेज हो देंगे, चुका, सब भेज देंगे, सुने सुने, जो हो मतन के साथ चुका, भेज देंगे आपको, जो मतन से भेज देंगे, हदीस भेज देंगे, जो हो मतन के चुका, भेज देंगे, जो हो हदीस चुका, भेज देंगे मतन क्या से, कह रहे हैं? सुने, माँ काना यार वमा ये यकून का आप माना आपको क्या मतन है? से भेज देंगे, हवाले भेज देंगे हम आपके या पास तो ही। ऐसा बोले, ये बोले ही ना, चुप कर जाएं। नहीं, सुने सुने, माँ काना अरे वमा आपके पास यकून, हवाले भेज देंगे। कह चुका हूँ कि आप आराम से बात करें, ये रुके वही रुके ताहिर भाई रुके, माँ जब ऐसा करके बोलते हैं। माँ काना वमा यकून का माना क्या है? किसका? माँ काना वमा यकून का माना क्या है? माँ कान का माना ये है कि जो कुछ यानी रोज़ अज़ल से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक तक जो कुछ हो हो चुका। चुका, ठीक है, ठीक है। और जो होने वाला है और जो होगा। जी बिल्कुल, मा यकून का अब ये सुने, मतलब हो इस गया। हदीस के अल्फाज सुने कि जन्नती जन्नत में चले गए, दोज़खी दोज़ख में चले गए, वहां तक मेरे नबी ने हमें सब कुछ बता दिया। अब ये मायकून यहाँ तक है या इसके बाद भी है? बस यही, अब आगे सुने। अब मुझे आप एक बात बताएं, कुरान पढ़ा आपने? जी पढ़ा। सूरह फील पढ़ा आपने? जी जी ऐ नबी, क्या तुमने ना देखा हाथी वालों के साथ हमने क्या किया? बिल्कुल। तो हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में थे। अच्छा, आप वो क्या कहते हैं जो आपके हिंदुस्तान के ना वो जो एतराज़ करते हैं उसके बारे में कहते हैं जनाब कि कुरान मजीद के अंदर जो है ना वो फरमाया गया है कि क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन जो है वो जुड़े हुए थे। अच्छा, यहाँ औलम काफिर का यरो- लफ्ज है? नहीं नहीं, मेरी बात सुने ना, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो इश्काल ये करते हैं अरे कि उसका यहाँ पर इश्काल कह का रहा हूँ मुझे कि क्या लेना देना, सुने, उसके उनके इश्काल का मुझे क्या मतलब है? जब मुहद्दिसीन की जमात का इश्काल मौजूद है, उनका इस्तदलाल मौजूद है, तो दूसरे से हमें क्या लेना देना है? मुझे नहीं, आप ये बताएं, मैं आपको मुझे आप ये मैं बताएं, इस आपको आयत की उनके तफसीर इश्काल में, से अरे बताना जनाब, चाहता हूँ। जनाब जनाब, इस आयत की तफसीर में तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर बैज़ावी, तफसीर जलालैन नहीं पढ़ी आपने? पढ़ी है, लेकिन हर वक्त हर चीज बंदे को तो इस्तेज़ार उसके होना जरूरी उसके नहीं है। उसके उसके टक्कर में अगर कोई दूसरा आदमी इस्तदलाल करके बताएगा तो मोतबर थोड़ी है। कौन से? मेरी बात सुने अब दूसरी बात कि मुझे यहाँ बताएं, मुझसे दूसरी बात बताएं, क्या हुजूर की ये हदीस नहीं है कि मैं जब से नबी हूँ, जब आदम आग और मिट्टी के, पानी और मिट्टी के दरमियान थे, बिल्कुल हदीस मुबारक है। ठीक है, तो हुजूर कहाँ थे?
تو میری بات سنیں، میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں جناب کہ آپ نے علم ماکان اور ما یکون آپ نے کہا جی اس کہ کی سب کے وضاحت تو سب کر دی جتنا میں نے. یعنی روز ازل سے لے کر روز ابد تک چلے جتنا ہے قرآن وہ سے سارے دلیل دے کا دوں، سارا آپ صلی اللہ قرآن سے علیہ وسلم دلیل کے دے دوں، ساتھ. قرآن سے دلیل دے دوں، قرآن دلیل سے نہ دے، میری بات، میرا سوال سنیں اس کے بعد جواب دے نا. ہوں. میرا سوال سنیں پھر اس کے بعد جواب دیں. ابھی آپ نے یہ کہا جناب کہ روز ازل سے لے کر روز ابد تک، ہوں. ٹھیک ہے، میں نے نہیں کہا، جتنا کچھ ہوا جو کچھ ہوگا جی. میں نے نہیں کہا حضرت عمر فاروق نے کہا. ماکان ما یکون کا مطلب آپ نے خود کہا یہی ہے، اور کیا ہے؟ تو اس کی دلیل دے دی نا کیا ہے میں اس نے کا آپ کو مطلب؟ بخاری سے. یہ تو تو آپ نے بھی وہ انکار دلیل کرا دے دیا دی، ابھی. تو میرا سوال سن لیں نا، میرا سوال سن لیں، میں آپ کی دلیل کو ابھی بتاتا ہوں آپ کو. ہوں. ابھی آپ میرا سوال سن لیں. ہوں. آپ نے کہا جناب یوم ازل سے لے کر یوم ابد تک ما کان اور ما یکون، اس سب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا تھا، ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ آپ یہ بتائیں کہ جناب اس یوم ازل اور یوم ابد کے درمیان کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی اور ایسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہو؟ ارے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے، میں نے آپ کو کیا وضاحت کی؟ کیا؟ میں نے آپ کو یہ وضاحت کی نا کہ سکھانے والی وہ ذات کس کی ہے. لامحدود ہے، یہ سنو محدود ہے. نہیں رکو، نہیں، آپ سکھانے کہہ رہے والی ہیں، ذات کس کی ہے؟ آپ ایک بات پہ آئے نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں تعالیٰ کہہ کا علم رہا سمندر ہوں ہے اور آپ میں کا کہہ علم رہا جو ہے وہ ایک قطرہ ہے. اے بھائی سنو، میں کہہ رہا ہوں سکھانے والی ذات کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اچھا، اگر آپ کو آج کا کوئی مفتی آپ کو پڑھائے گا اور آپ مفتی بن جائیں گے، دھیان سے سنیے گا، تو آپ کے استاد آپ سے نیچے دب جائیں گے یا اوپر رہیں گے؟ اچھا، میرے استاد اگر مجھے تمام علوم سکھا دیں، سکھا دیں. ہاں، جتنے علوم میرے استادوں کے پاس ہیں وہ ہاں، سارے کے سارے علوم میرے آپ کو استاد جو سکھا ہے وہ دیں. مجھے سکھا دیں. تو آپ کا ہاں جو ٹھیک علم ہے. آپ کا جو علم ہے، تو کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ کا جتنا علم ہے تو کیا آپ اپنے استاد کو استاد سے بڑھ کر مانتے ہیں؟ تو کیا جواب دیں گے؟ میری بات سنیں، پہلے استاد کے پاس علم کا ایک نہ سمندر نہ تھا. نہ جواب دے پہلے. جواب آپ دے کے رہا ہوں، استاد جواب کا جو علم ہے تو کیا آپ اپنے علم کو آپ ان سے بڑھ کے مانتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ ہاں، میں یہ کہتا ہوں جناب، میری بات سنیں، میں یہ کہتا ہوں کہ میرے استاد کے پاس علم کے ایک سمندر تھا، ہوں. ٹھیک ہے، جمشید بھائی اور میں نے اپنے جواب دے استاد دے کے جواب تمام دے دے. جتنے علوم سمندر تھے، سنیے جمشید بھائی، سنیے ہاں. میری بات سنیے. علوم تھے سمندر کے اندر، وہ تمام علوم قرآن کے جو میں اندر نے ہے سورہ حاصل کر رحمان جو لیے. ہے، خلق الانسان سنو علمہ سنو البیان سنو کی تفسیر سنو سنو فوائد ہے. اسی پہ خلق آ رہا ہوں الانسان علمہ البیان. میں، اسی پہ آ رہا ہوں میں. تو آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہاں. ہوگا نا، آپ یہ کبھی نہیں کہیں گے. تو آپ جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو پھر کس بیس پہ کر رہے ہیں؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پڑھا آپ نے؟ نہیں، میرا سوال ابھی تک آپ نے اس کا جواب نہیں دیا جناب. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا یوم ازل سے یوم ابد تک کا تمام علوم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے تھے، ٹھیک ہے. اور آپ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے نا وہ سمندر کے برابر ہے، ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ ایک قطرے کے برابر ہے سمندر ٹھیک ہے. کے ٹھیک ہے. بنسبت. تو ابھی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ باقی سمندر کہاں پہ ہے؟ لا حول ولا اللہ کے قوت. پاس. اچھا ایک منٹ رک جاؤ. اللہ کی جو ذات ہے وہ محدود ہے یا لامحدود ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بے شک لامحدود ہے. لامحدود ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلے ٹھیک. آپ نے دنیاوی بات مجھ سے کی کہ دنیا کے اندر جو ہو چکا، جو ہونے والا، جو ہوگا میرے نبی جانتے. جنت کا بھی بتا دیا، دوزخ کس کے کہنے پہ بتایا؟ کس کے کہنے پہ بتایا؟ ہلو ہلو ہلو، فون کٹ گیا. طاہر بھائی، ابے چلو یار، کہاں سے پکڑ لاؤ چلیں دوروں. بھائی مفتی ہے بھائی، اب میں کیا بولوں؟ ہاں مفتی. ارے تو ان کے مفتی ایسے ہوتے ہیں، ان کے مفتی جانتے نہ ہو آپ. یہ جو ہے نا سورہ رحمان، خلق الانسان علمہ البیان، تمام تفسیروں میں انسان سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بیان سے مراد ما کان وما یکون ہے. طاہر بھائی سنیے، میرا اس سے بات کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ عوام دیکھیں کہ ان کے عالموں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بعض علوم غیبیہ حضور کے لیے ماننا ہے، وہی بعض علوم غیبیہ اپنے عالم کے لیے مان رہا ہے. تو مان لیا اس نے، مان تو لیا. اتنا بڑے جاہل ہیں، معاذ اللہ. اللہ رحم کرے.
چلیے جو کچھ بھی سنا والا اگر کچھ ٹھیک غلط ہے کہا سر ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے، استغفر اللہ. نہ ٹھیک ہے، آپ نے صحیح السلام بات علیکم. کی، اگر کوئی نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سوری